So revision class 3. We are focusing on few series of standards. Few series of standards. Main target பண்ணனும்னு நினைக்கிறது வந்து AS 19, 20, 22. Second segment சும்மா மேலோட்டமா வந்து our main examination problem area AS 17, 24, 25. இந்த மாதிரி ஒரு sequence of standards. So அதோட AS1 க்கு we don't have spending time. AS2 valuation of inventory நீங்க ஈஸியா இது பண்ணிக்கலாம். So the remaining standards பாக்கி ஏத்திக்கு ஒரு 6 ஸ்டாண்டர்ட், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 ஸ்டாண்டர்ட் we have covered. So this is how we cover the standard. அதுக்கப்புறம் towards the end our second partல we would like to discuss few aspects of branch accounts and also the most important topic every examinationல கேக்குற buyback of securities. framework பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Towards the last 15 minutes examination approach அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Like that we are just planning. Anyway, so straight away let us proceeding into the discussion, my dear friends. AS 19 ல இருந்து வேணா ஆரம்பிக்கலாம் or 22 ல இருந்து ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். 22 வேண்டாம், 20 EPS. So EPS la the standard requires computation of two EPS, basic EPS, diluted EPS. Basic EPS computation enna class la nama sonnadhu pace divided by variance. What is pace அப்படினா profit by number of shares na adu profit or loss attributable to equity shares. அப்போ the profit or loss attributable to equity shares is equal to PAT minus preference dividend. இப்போ question la already they say that profit attributable to equity shareholders, then no problem. If the question gives PBT na, then we should apply tax rate, we should deduct the tax. And if the question has given PAT and if there is preference share capital, then you should also deduct the preference dividend. Class la we have discussed cumulative, non-cumulative, and the distinction la venda. Basically, if you have profits and if you have preference share capital, you are expected to deduct even dash preference dividend. Appo ivula the numerator part. Numerator part is going to be very very simple. PAT minus preference dividend. So PBT kodutha enna pannum, we should deduct the tax portion and also the preference dividend portion. Next we have something called weighted average number of equity shares. Weighted average number of equity shares is equal to number of equity shares multiplied by weight. So we have two weights called time weight and also paid up value weight. What does that mean? For example, there is some shares on 1st April 2025. We had 80,000 equity shares. 1st July 2025 additionally issue. This opening balance additionally issue. Say 60,000 equity shares. 1st November 2025 once again additional issue. Say 30,000 equity shares. What we are telling is that by 31st March 2026 we had 1,70,000 equity shares. Opening 80 irukku, closing 170 irukku. For the year 25-26, what is the denominator I should take? In the denominator enna for EPS calculation, profit by number of shares na adukku we should multiply by weight. Weight lo or important weight than time weight. The period outstanding na in the opening la irukra share கடைசி வரை இருக்கு. So thereby the weight is 12 by 12. 12 monthsல 12 months outstanding. இந்த 60,000 shares வந்து issue பண்ணினது 1st July. அப்ப ஜூலைல இருந்து லாஸ்ட் வரை இருக்கு. Which means it is outstanding for 9 months. 9 by 12. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர்ல இஷ்யூ பண்ண ஷேர் வந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் அந்த டேட்ல இருந்து இயர் எண்ட் வரை 5 months. So it is 5 by 12 அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய நம்பர் தான் 80,000. 9 by 12 3/4, சரி 3/4 னா it is 45,000. 5 by 12 2,500 into 5 12,500. So it is 1,37,500. இதுதான் will be taking as denominator. இதோட சேர்த்து one more number that will be multiplied is paid up value weight. அதாவது இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாமே imagine same paid up value na, then paid up value weight னு ஒரு கான்செப்ட் இல்ல. சப்போஸ் இந்த ஷேர் 10 rupees 10 paid up, இன்னொரு ஷேர் 10 rupees 7 paid up, இன்னொரு ஷேர் 10 rupees 5 paid up னா அப்ப அந்த paid up base பண்ணி you should multiply by the weight which is remote. வந்தா you should know how to apply. அப்போ number of shares multiplied by two weights தான் dash
Vains, weighted average number of equity shares. Like that we are understanding. Numerator la pace. Pace is equal to PAT minus preference dividend minus PAT minus preference dividend. PAT is equal to PBT minus tax. Like that we are understanding. The extraordinary அதை பற்றியெல்லாம் வந்து classroom discuss பண்ணது ஒரு intermediate level not normally getting tested. So basic calculation of EPS இவ்வளவுதான். Shall we? இதுக்கப்புறம் இருக்கிற கான்செப்ட் தான் ரீஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இபிஎஸ். எக்ஸாமினேஷன் டிஸ்கஷன் மட்டும்தான் பண்ணுறோம். ரீஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இபிஎஸ் என்ன அப்படின்னா, இன் ஏ பர்டிகுலர் இயர் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது வித்தவுட் சேஞ்ச் இன் ரிசோர்ஸஸ், தென் லாஸ்ட் இயரோட இபிஎஸ் ஷுட் பி அட்ஜஸ்டட். அதுதான் வி கால்ட் அஸ் ரீஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இபிஎஸ். அதுக்கு 4 சிச்சுவேஷன் இருக்குது. ஒன் இஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ், ஒன் இஸ் கால்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ், இன்னொன்றுக்கு கால்ட் அஸ் போனஸ் element in rights issue, bonus element in rights issue. The third part is share split, shares consolidation. அது என்ன சார் அப்படின்னா, it is like 1 lakh shares of rupees 100 becoming 10 lakh shares of rupees 10. ஸோ அந்த மாதிரி 100 lakhs அமௌண்ட்டை அதே அமௌண்ட்டை வச்சு அந்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர் சேஞ்சிங், அதுதான் வி கால்ட் ஷேர் ஸ்பிளிட் ஆர் ஷேர்ஸ் கன்சாலிடேஷன். அது எனிவே எக்ஸாமினேஷன் ரிக்வயர்மெண்ட் கிடையாது. ப்ராப்ளம் ஏரியா வைஸ் இட் இஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் போனஸ் எலிமெண்ட் இன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, வாட் எவர் போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் இன் த கரண்ட் இயர், இந்த இயரில் எப்போ வேணால் இஷ்யூ பண்ணிட்டோம், யூ ஷுட் நாட் சே இட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் த இஷ்யூ டேட்டு, இட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் த்ரூ அவுட் த கரண்ட் இயர் ஆஸ் வெல் as இட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் த்ரூ அவுட் த ப்ரீவியஸ் இயர். அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1/4/25 அன்னைக்கு we had like 3 lakh shares. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் 2025 அன்னைக்கு there was bonus 1 for 3. First December 25 அன்னைக்கு we had additional issue of say ஒரு 1,50,000. இப்போ what is the vains? Or we are also giving profit information. Profit information என்னன்னா 25-26க்கு rupees 40 lakhs and 24-25க்கு profit நாலே we understanding as the pace, tax not given, dividend not given, profit நாலே pace. So it is like 32 lakhs or 30 lakhs. இப்போ கம்ப்யூட் இபிஎஸ்னு கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது? இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வருஷம் தான் போனஸ் இஷ்யூ ஹேப்பன் ஆஸ் வெல் as அடிஷனல் இஷ்யூ ஹேப்பன். லாஸ்ட் இயரில் implies that there is no change happen. அப்போ whatever shares you had at the beginning was existing throughout the last year. அப்போது நம்ம என்ன எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம்னா, I will report this reporting period 24-25. reporting period 24-25ல basic EPS is equal to 30 lakhs divided by 3 lakhs. 30 lakhs divided by 3 lakhs, it is rupees 10. அதுக்கப்புறம் we will say reporting period 25-26. இதுக்கு நம்ம இந்த veins calculate பண்ணோம். How to calculate the veins? It is இந்த 3 lakhs வந்து outstanding for 12 months. 12/12 it is 3 lakhs. இது ரிலேட்டடான போனஸ் வந்து எத்தனை? 1 lakh. அது ஃபஸ்ட் ஆகஸ்டில் வந்தாலும் இந்த வருஷம் பிகினிங்லேருந்தே இருக்கிற மாதிரி. ஸோ தேர்பை அதுவும் 12/12. ஸோ தேர்பை இட் இஸ் 1 lakh. அண்ட் அந்த அடிஷனல் இஷ்யூ 1,50,000 எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் 1st December for a period of 4 months. 4/12, 1/3, which is 50,000. So thereby veins will be how much? 4,50,000. So about reporting period 25-26க்கு basic EPS is equal to profit வந்து 40 lakhs சொன்ன 40 lakhs divided by 4,50,000, which is equal to 8.89. Only thing is இந்த வருஷம் தான் போனஸ் இருந்தது. அப்போ இந்த வருஷம் போனஸ் இருந்தால் லாஸ்ட் இயரோட இபிஎஸ்ஸை டேஷ் பண்ணணும், ரீஸ்டேட் பண்ணணும். அப்போது லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை எடுத்து ஸோ அட்ஜஸ்டட் பேசிக் இபிஎஸ் ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணணும். ஹவு டு கேல்குலேட்? லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் என்ன? 30 lakhs டிவைடட் பை எத்தனை ஷேர்ஸு? 3 lakhs 4,50,000. we should take 4 lakhs. அதாவது இந்த வருஷம் இஷ்யூ பண்ண போனஸ் இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை, டேஷ்லேயும் இருந்தது.
அப்போ thereby we'll be reporting 7.5. So this is called adjusted basic EPS for the year 24-25, reported in which year? 25-26. லாஸ்ட் இயர் ரிப்போர்ட் பண்ண EPS 10 தான். ஆனால் அதை நான் இந்த வருஷம் ரீஸ்டேட் பண்ணுறேன். வாட் பிரின்சிபல்? இந்த வருஷம் இஷ்யூ பண்ண போனஸ் லாஸ்ட் இயர்லேயும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட். அப்போது எப்படி இங்கே 3 lakhs இது போன வருஷம் ஆக்சுவலாக இருந்த ஷேர்ஸ், இது 450 கரண்ட் இயர் வேன்ஸு. வாட் இஸ் 4 lakhs? 4 lakhs இஸ் நத்திங் பட் லாஸ்ட் இயரில் ஆக்சுவலாக இருந்த ஷேர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த வருஷம் இஷ்யூ பண்ணின போனஸ். அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டூடா? அப்போ இந்த மாதிரி சம்மந்தா திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஷுட் பி ஆன்சர்ட். அதே மாதிரி வி ஹாவ் சம்திங் கால் போனஸ் எலிமெண்ட் இன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. போனஸ் எலிமெண்ட் இன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. As far as bonus element in rights issue is concerned, we understand whenever a company go for rights issue, there will be some concession that will be given. Rights issue, you know, given to existing shareholders. Ana it is actually shares issued receiving money தான். அப்ப அங்க actually free எதுவும் கிடையாது. We are issuing shares, we will also get money. ஆனா there will be a concession there. அந்த concession in the standard சொல்லுது அது dash போனஸ். அப்போ அதை போனஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதுக்கு போனஸ் எலிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் வேல்யூ ப்ரையர் டு ரைட்ஸ் டிவைடட் பை சம்திங் கால்டு தியரட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் ப்ரைஸ். ஃபேர் வேல்யூ டிவைடட் பை தியரட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் ப்ரைஸ். அப்போது நேச்சுரலி இந்த ஃபேர் வேல்யூ வில் பி கிவன் இன் த கொஸ்டின். யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் சம்திங் கால் தியரட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் ப்ரைஸ். தியரட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் ப்ரைஸ்ன்றது கான்செப்டாக உங்களுக்கு சொன்னேன் கிளாஸில். வாட் எவர் வி ரிப்பீட்டட், வி ஜஸ்ட் ரீகாலிங். என்னென்னா net worth of the shareholders before the rights. When we say net worth, whatever shares they have into market price of the share before the rights, that is what we are understanding as net worth. Appo number of shares outstanding into fair value அப்படினா market price. fair value நாலே market price per share. இது present wealth. இப்போ rightsனால what is the money comes in, which we call it as number of dash shares. Right shares multiplied by எவ்வளோ பணம் வருதுன்னா right price or issue price. So that is what we understand as money that comes in divided by total number of shares. This is what we call it as theoretical X right price. அதாவது ரைட்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெல்த். வாட் இஸ் த வெல்த் பிஃபோர் ரைட்ஸ்? இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்டு market price இல்லை fair value plus money comes from rights. அது என்ன? number of right share into rights price divided by total number of shares. We call it as theoretical X right price. In the theoretical X right price which is you should calculate bonus element calculation la it will be like 1.3032 அப்படினு இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்பரை what should we do na use this number for calculation of vanes. How to calculate vanes na? It is opening number of shares multiplied by bonus element into number of months up to rights divided by 12. In the classroom we established a logic by spending 30-45 minutes. Why are we multiplying by bonus element அப்படினா சொல்லியிருப்போம். அதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம். presently இதர் ஃபார்முலாவாக பண்ணிப்போம். So opening number of shares multiplied by bonus element into number of months up to rights. அப்போது plus total number of shares. What do you mean by total number of shares? Total number of shares after rights na opening shares plus dash share. Right shares into number of remaining months by 12. Appa second part la you are not multiplying with bonus element. I told you when you say total number of share அதுக்குள்ள opening shares இருக்கு, right shares இருக்கு, bonus on rights எல்லாமே already இருக்கு. How it is included அப்படிங்கற லாஜிக் எல்லாம் we will not be discussing in this particular vision class. So presently we understand that this is how we will be calculating vanes. Opening share multiplied by bonus element na basic concept is opening share opening la irukra dashum bonusum consider for certain number of months plus total number of shares na adukulla opening shares included, bonus on opening included, right shares, bonus on right shares, everything is included. So there is no need for multiplying again with the bonus element. Now once you calculate vanes, profit veche calculate
EPS, profit which you calculate EPS. That is what we are understanding. We already calculated gains. Once we calculate gains, profit which about quick opening say 1st April 2025 we have opening we have say 5 lakh shares. 1st August 2025 rights 1 for 4 rights 1 for 4 upon market price 80 rupees, issue price rupees 50, issue price rupees 50. Now profit for the year 25-26, profit for the year 24-25. So profit for the year 25-26 is 60 lakhs. Profit for the year 24-25 is rupees 40 lakhs. Calculate EPS. Calculate EPS and question கேக்குறாங்க. Simple question கேக்குறாங்க. How to answer this? கடகடன் answer பண்ணும்போது. So first we should focus on calculating what? Theoretical exit price. Bonus element first எழுதினாலும் step number 1 is always to calculate. How to calculate theoretical exit price? Theoretical exit prices rights க்கு முன்னாடி இருக்கிற wealth dash into dash. இந்த சன டக்கு டக்கு நம்பர் சொல்லுங்க. Dash into dash. 5 lakhs into 80 rupees. அதுதான் market price. அதுதான் wealth before the rights. அப்போ 5 lakh into rupees 80 plus dash into dash. Dash into dash 1,25,000. அதுக்கப்புறம் தியரி சொல்லக்கூடாது. ஆல்ரெடி I explained theory, so I gave you number for you to tell numbers. 1.25 lakhs into rupees 50. இதான் பணம் வருது. ஆல்ரெடி வெல்த் இவ்வளோ இருக்கு, ஆனால் பணம் வருது இவ்வளோ. இதை மொத்தமாக will be shared by 6.25 lakhs. 5 lakhs plus 1.25 lakhs. Theory நான் சொல்லிட்டேன். அப்போ தியரி சும்மா குயிக்காக நம்பரில் calculate பண்ணுறோம். So thereby it is 400 lakhs plus 1.25 into 50. 62.5 lakhs divided by 6.25 lakhs. 462.5 lakhs divided by 6.25 lakhs. 74 rupees. அதுதான் theoretical exit price. அப்போ bonus element is equal to 80 divided by 74, which is equal to 1.08. Okay, 1.08 bonus element. இப்போ இதை வச்சு எப்படி calculate பண்ணுறது gains? How to calculate gains? It is opening share எவ்வளோ 5 lakhs into 1.08 into 5 lakhs into 1.08 into 4/12 up to rights அப்படின்னா பிகினிங்லேருந்து ஓப்பனிங் சொன்னாலே 1.4 1.8 வர. how many months? 4 months. so thereby it is 5 lakhs into 1.08 into 4/12 plus 6,25,000 total number of shares after rights. அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த 5 plus right share. rights கூட எல்லாமே இருக்கு. it's not rights plus bonus into 8/12. so this is how you will be calculating the gains, my dear friends. so அப்போ you'll be getting 5,96,667. so இதுதான் வந்து gains. இதை வச்சு EPS how to calculate? EPS for the year 24-25 இருந்தா last year reporting இருந்ததுன்னா profit of 40 lakhs divided by last year number of shares is 5 lakhs rupees 8. in the year 25-26 ஆயிருந்தா will be reporting basic EPS as profit 60 lakhs divided by 5,96,667. இதுதான் EPS for 25-26. 10.06
06. ஆனால் இங்கே தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we will also adjust basic EPS of 24-25. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, போன வருஷ ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை அந்த அட்ஜஸ்டட் வேன்ஸ். எப்படி வேன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது? லாஸ்ட் இயர் வேன்ஸ் எவ்வளோ? 5 lakhs. 5 lakhs இன்ட்டு போனஸ் எலிமெண்ட் 1.08 இன்ட்டு 12/12. அப்போ இந்த மாதிரி போன வருஷம் ப்ராஃபிட் கொடுத்தா you should know how to calculate adjusted basic EPS. So sometimes they will ask you only current year EPS, then no problem. Otherwise you should know how to adjust it. Last year report பண்ணும்போது we were not knowing about bonus element, but this year when you know there is a rights issue includes bonus element, then we should restate the previous year EPS. அப்போ it is 40 lakhs divided by போன வருஷம் இந்த shares 5 lakhs into 1.08 into 12/12. It is 7.40. So 7.40 like that will be restating the EPS of last year. Last year we already reported how much? 8 rupees. Now we are telling illala last year EPS restate பண்றோம் as 7.4. This is the problem involving bonus element in rights issue. அப்போ basic how to calculate EPS? Pace by vanes. Pace என்ன? PAT minus preference dividend. Vanes என்ன? Number of shares multiplied by 2 weights. Which 2 weight? Time weight, paid up value weight. Time weight na issue date to year ending date. அந்த effective date பத்தி எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. There is something called effective date. எப்பவுமே issue date கிடையாது. We have something called effective date. அதாவது ஒரு மிஷினரி வாங்கி ஷேர்ஸ் கொடுத்தா மிஷினரி வாங்குற டேட் தான் should be taken as the effective date and not the actual issue date for the purpose of EPS calculation. அப்படின்னு there is a principle of effective date. But அந்த மாதிரி questions எல்லாம் very very remote. நேரா we are discussing about bonus issue and bonus element in rights issue. These are the situations of restating EPS of previous year in the current year. Restatement என்ன? லாஸ்ட் இயர் ரிப்போர்ட் பண்ண EPS இந்த வருஷம் ரீஸ்டேட் பண்ணுறோம். அதுக்கு பேர் தான் ரீஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் EPS. அதுக்கு வாட் டு வி டூ? ஸோ அப்போ இந்த வருஷம் போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் அந்த போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ண டேட்லேருந்து மட்டும் இல்லை, த்ரூ அவுட் கரண்ட் இயர் இருந்தது, த்ரூ அவுட் லாஸ்ட் இயரும் இருந்தது அப்படின்னு கான்செப்டில் ஒரு சம்ம சால்வ் பண்ணோம். தென் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் போனஸ் எலிமெண்ட் இன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. அதில் 4 ஸ்டெப் அப்ரோச். ஸ்டெப் நம்பர் 1 தியரட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் ப்ரைஸ் போனஸ் எலிமெண்ட் இல்லை. ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 3 வேன்ஸ். ஸ்டெப் 4 EPS. ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 1 theoretical exercise price, which is equal to wealth before rights. அப்படின்னா என்ன? whatever shares they have, number of shares outstanding into market price, super, plus money received, number of right share into issue price divided by total number of share, like that. Super, we are getting the dash. அப்புறம் bonus element equal to fair value before rights divided by theoretical exercise. Use the bonus element in calculation of vanes. How to calculate vanes? Opening number of shares multiplied by bonus element into number of months up to rights by 12 plus, what do you mean by total number of share? Opening share plus right share into bonus element. No, again there is no bonus element. நேரா remaining period by 12 இவ்வளோ தான் we will be doing. அப்புறம் இந்த வேன்ஸை வச்சு will calculate EPS. அது இந்த விஷயம் EPS. இந்த வருஷத்தில் we should also adjust லாஸ்ட் இயர். அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரோட வேன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். ஹவு டு அட்ஜஸ்ட் லாஸ்ட் இயரோட வேன்ஸ்? லாஸ்ட் இயரோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்டூ போனஸ் எலிமெண்ட் இன்டூ 12/12 வில் பி த லாஸ்ட் இயர் அட்ஜஸ்டட் வேன்ஸ். அதை வச்சு we should restate the EPS of last year. We will take last year profit divided by adjusted vanes. Hope you are following. Last year report பண்ணும்போது we were not knowing this. ஆனால் இந்த வருஷம் when we report current year EPS we should also restate the EPS of last year அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான். இதுதான் மெயினான ப்ராப்ளம் ஏரியா. 8 out of 10 times EPS question will be based on bonus element in rights issue. இதை பேஸ் பண்ணி தான் மெயினான கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒன்று போனஸ் ஷேர் இல்லைன்னா போனஸ்
element in, right? So 4 step approach, step number 1. So step 2, step 3, weighing. Step 4, EPS of current year and profit of last year given are the restate EPS of last year also. Like that we are discussing, my dear friend. This is the easiest problem. நிறைய sum solve பண்ணுங்க. 8 out of 10 times இந்த particular area test ஆகும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஏரியா தான் diluted EPS. So diluted EPS அப்படின்றது என்னன்னா basic EPS you calculated no, which is nothing but pace divided by variance. அப்போ இந்த number say suppose ஒரு 12 rupees னா இது reduce ஆக போகுதுன்னு சொல்ற information தான் diluted EPS. That is there is a potential reduction going to happen from dash EPS. That is what we are going to convey as dash EPS. How the reduction can happen? Either because of profit coming down or number of shares increasing. So this standard is not focusing on computing future projected profits and all. Another profit we are not making any change, but we are going to make changes to the denominator. Sir, because the company would have already committed to issue so many shares in the future. Already we have made commitment to issue so many shares in the future. So already we have made commitment to issue shares in the future. Shares increase ஆச்சுன்னா இதே profit earn பண்ணினாலும் EPS குறையும்னு சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஆனால் ஃபியூச்சரில் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பிஸ்னஸில் ரிசோர்ஸஸும் அதிகமாக வந்ததுன்னா தென் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெக்ட் சேம் ப்ராஃபிட்டா இன்க்ரீஸ்டு ப்ராஃபிட்டா increase profit. Appo we can't take that position. Appo we'll take only one situation. Enna situation na future la number of shares will increase but resources will not change. அந்த situation na we will consider for dash EPS. அந்த situation மூணுன்னு கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்டே ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது. மூணு என்ன அப்படின்னா கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர், கன்வெர்ட்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கன்சிடர் ஃபார் dash EPS. அது என்ன கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்? ஆல்ரெடி திஸ் இயர் அது டிபென்ச்சராக இருக்குது. ஃபியூச்சரில் அதே பணம் பிஸ்னஸில் இருக்கும், ஆனால் டிபென்ச்சர் வில் நவ் பிகம் ஈக்விட்டி ஷேர். அப்போ என்ன ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வில், ஆனால் பணம் ரிமைன்ஸ் த சேம். அப்போது பிஸ்னஸில் எந்த ரிசோர்ஸஸும் இல்லை, ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீசஸ். அப்போது அதே ரிசோர்ஸஸ்னால் அதே ப்ராஃபிட் எதிர்பார்த்தா, ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதிகமாகும். அதனால இபிஎஸ் கம்மி ஆகும்னு சொல்றது தான் diluted EPS is going to be very simple. கரெக்டாப்பா? சப்போ what we'll do is that in the debenture ஷேர்ஸா மாறினா எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ஆகுதோ அது we should be adding to the denominator to calculate EPS. ஆனால் even though we are telling numerator no change, even though we are telling we are not budgeting future profit, ஆனால் இந்த debenture equity shares ஆச்சுன்னா இந்த debentureக்கு கொடுத்த interest profitல already would have been deducted. அப்போ இப்போ டிபென்ச்சர் பிகமிங் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் சொன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி சேவ்டு. அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பிகம் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் should be added back. So that is how we are telling, my dear friends, as diluted EPS is equal to adjusted pace divided by adjusted variance. அப்போ இந்த அட்ஜஸ்டட் பேஸ் என்னன்னா இட் இஸ் இந்த பேசிக் இபிஎஸ்க்கு யூ கால்குலேட் பேஸ் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் நெட் ஆஃப் டேக்ஸ். அதாவது இந்த டிபென்ச்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 2 லட்சம் ரூபாய், டிபென்ச்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 2 lakhs rupees. அந்த 2 lakhs சேவ் பண்ணால் தட் பிகம்ஸ் ப்ராஃபிட். அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு ஒரு பைசா கொடு, 30% அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அப்போ பேலன்ஸ் தான் வில் பி அவைலபிள் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அப்போ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் as சேவிங்ஸ் இன் interest net of tax, which is equal to interest into 1 minus tax rate. Interest. So thereby it is like this, my dear friends. Upon the basic base என்னவோ அந்த amount plus 2 lakhs into say 70%, and the amount will be added to the numerator. புரிஞ்சுதா? Denominator what will happen? And the variance already considered for dash EPS, basic EPS plus whatever number of shares that will change because of converting. அதெல்லாம் கொஸ்டினில் தரணும். ஸோ கொஸ்டினில் நேராக சொல்லுவாங்க, திஸ் கன்வர்ஷன் வில் ரிசல்ட் இன்டு 2 lakh shares, then will take 2 lakh share. Sometimes they will tell conversion will result into 1 debenture converting into 2 shares. First find out how many
That multiplied by 2, you will get number of equity shares. Other you should be adding to the denominator. That is what we call it as dash EPS. Diluted EPS. That is what we call it as diluted EPS. Adjusted EPS no kadiyadhu. Adjusted EPS vera. Adjusted EPS endradhu whenever you have bonus or bonus element in rights issue, last year report panna basic EPS இந்த வருஷம் ரீஸ்டேட்மெண்ட், அதுக்கு பேர் அட்ஜஸ்டட் இபிஎஸ். டைல்யூட்டட் இபிஎஸ் அப்படின்றது ஃபியூச்சரில் இது நடக்கும்னு சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஃபியூச்சரில் எது நடக்கும், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனால் ரிசோர்ஸஸ் ஆகாது. அப்போது இதே ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணினாலும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ப்ராஃபிட்டில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம். சேவிங்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் நெட் ஆஃப் டேக்ஸ். இதுவே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலில் வந்தால் இதுவரை சம் வந்ததில்லை, எக்ஸாமில் வந்ததில்லை, எங்கேயுமே புக்ஸில் கிடையாது. சப்போஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் சேவிங்ஸ்னால் யூ வில் ஹாவ் சேவிங்ஸ் இன். ஒன்லி திங் இஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் சேவ்டுனா இட் இஸ் நாட் நெட் ஆஃப் டேக்ஸ், மொத்த டிவிடெண்டும் சேவ்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் பண்ணினா இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நெட் ஆஃப் டேக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு 1 மைனஸ் டேக்ஸ். டிவிடெண்ட் சேவ் பண்ணால் அப்படியே சேவ்டு, பிகாஸ் டிவிடெண்ட் டிடெக்ட் பண்ணினதே டேக்ஸுக்கு அப்புறம் தான். இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் யூ ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ. சரி, ஸோ தட் வே வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் டைல்யூட்டட் இபிஎஸ் கேல்குலேஷன். அப்போ டைல்யூட்டட் இபிஎஸ் கேல்குலேஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் இயர் 25-26 ஜே லிமிடெட் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் டைரெக்டாகவே ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ பேஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சே 20 lakhs. பேஸ் எவ்வளோ 20 lakhs. அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் சே இட் இஸ் 1 lakh. அப்புறம் யூ ஹாவ் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் rupees 50 each. கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர் ஆஃப் rupees 50 each, சே இட் இஸ் 5 lakhs. Now we are telling, my dear friends, convertible debenture of rupees 50 each. Let me make the point. 12% convertible debenture of rupees 50 each. It is 5 lakhs. Tax rate 30%. Each debenture convertible into 2 equity shares. Compute basic EPS and also diluted EPS. Compute basic EPS, diluted EPS. டக்குன்னு 30 seconds ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம். So basic EPS, diluted EPS. Okay, so basic EPS. So basic EPS is directly number, my dear friend, 20 lakhs divided by 1 lakh, which is equal to rupees 20. அதுக்கப்புறம் we need to calculate diluted EPS. Diluted EPS க்கு adjusted profit க்கு பேசிக்கான ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 20 lakhs. அதெல்லாம் ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான். what we should do, savings in interest net of tax. So savings in interest net of tax, how to calculate? 5 lakhs into 12% into 70%. அப்போ 60,000 into 70%, 42,000. So thereby this becomes 20 lakh 42,000. அதுக்கப்புறம் we will calculate adjusted variance. adjusted variance என்றது once again basic variance என்ன 1 lakh. இதில் இன்னும் எத்தனை ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது? it is told each debenture will be convertible into 2 shares. So first of all you have 5 lakhs worth of debenture is there. ஒரு debenture value 50 rupees. அப்போ divide பண்ணா you will get number of debenture into 2 equity shares. Or debenture will be converted into 2 equity shares. So we'll be getting you 20,000. So 20,000. So that way we are understanding it is 1,20,000. 1,20,000. Our diluted EPS is equal to 20,42,000 divided by 1,20,000, which is equal to 17.02.
202. This is how we'll be calculating. Simple calculation. Hope you are following this. புரிஞ்சுதா? So அப்போ debenture இப்படி convert பண்ணினா how to calculate diluted EPS we are calculating, my dear friends. புரிஞ்சுதா? So bonus shares, bonus element in rights issue in the debenture problem. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு examination problem தான் option based பண்ணியிருக்கிற problem. Option அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் public have some public or third parties employees யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு if they pay money we will give shares. அதுதான் we call it as option. Understood? So அந்த இடத்துல பணம் வந்து தானே shares increase ஆகுது. So which means shares increase with resource. Upon the standard சொல்லுது no, sometimes such shares are issued at some less than market price. அப்போ அதில் இருக்கிற bonus மட்டும் we will take for the purpose of dilution. அப்போ optionsல all the option we will not take for the diluted EPS, only bonus in option will be considered for diluted EPS. So bonus in option எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? How to compute bonus in option? So we have a formula approach. Again classroom we explain logic, derivation, etc. and so much hours we spend. Direct bonus in option is equal to number of option multiplied by concession divided by market price. இதுதான் வந்து bonus in option. Once again, how to find out bonus in option? Number of option into concession divided by market price. அப்போ how to ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம நேராக சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆப்ஷன் பொறுத்தவரை என்ன பாயிண்ட் வாட் we can understand as far as option is concerned numerator there won't be any change because there is no addition deduction we already made from profit. So debenture preference sharesல already பேஸ்ல some adjustment made. அப்போ அது இனிமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம், டிவிடெண்ட்டையோ இன்ட்ரெஸ்ட்டையோ ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். But options related already profitல எந்த சேஞ்சும் பண்ணல. அப்போ thereby there is no change in the numerator. So thereby my dear friends, suppose for example suppose space is equal to 40 lakhs, space is equal to 40 lakhs, number of equity shares say it is 5 lakhs. Aprom we also have number of option outstanding say it is 3 lakhs. And issue price வந்து it is 25 rupees, market price வந்து rupees 40, அப்போ the question is asking you basic EPS as well as diluted EPS. டக்குன்னு calculate பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். basic EPS, diluted EPS. அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது போனஸ் இன் ஆப்ஷன். போனஸ் இன் ஆப்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன் விச் இஸ் ஹவு மச் 3 lakhs இன்டூ கன்செஷன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து எவ்வளோ கம்மியாக இஷ்யூ பண்ணுறீங்க. வாட் இஸ் அ கன்செஷன்? 15 rupees டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஃபேர் வேல்யூன்றது எப்போவுமே மார்க்கெட் ப்ரைஸ், ஃபேஸ் வேல்யூ இல்லை, ஃபேர் வேல்யூ 40 rupees. ஸோ தர்பை அது எவ்வளோ போனஸ் இன் ஆப்ஷன்? 12,500. 1,12,500. இப்போ பேசிக் EPS ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம். which is equal to profit வந்து 40 lakhs divided by 5 lakhs. It is equal to rupees 8. Diluted EPS is equal to 40 lakhs divided by 5 lakh plus 1,12,500. And the bonus in option increase பண்ண அவ்வளோதான். So it is 6,12,500 which is equal to 6.53. So like this we calculate basic EPS and diluted EPS. இவ்வளவுதான். 4 problem area or 5 problem area. ஒரு fundamental basic EPS calculation problem. Bonus shares based பண்ணி problem. Bonus element in rights issue based பண்ணி problem. Debentures based பண்ணி இருக்கிற diluted EPS. ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்கிற diluted EPS ப்ராப்ளம். இதுதான் மேஜரான எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் AS20 EPS question. Like that we are completing, putting an end to AS20, my dear friends. So going to the next one. Yes pa?
It should not be reported. அதெல்லாம் வேணாம். இங்கே வந்து எக்ஸாமுக்கு என்னவோ அதை மட்டும் இது பண்ணுங்கள். ஸோ ஹவு டு கேல்குலேட் diluted EPS. ஸோ ரீசெண்டாக கிளாஸ் நடந்தது, ரீசெண்டாக டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சதுனால எல்லா நாலேஜ் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வரும். எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னவோ கோர் அது மட்டும் தான் இது பண்ணணும். ஓகே, ப்ரொசீடிங் ஃபர்தர். ஸோ ஏன்னா முந்தானே தான் இபிஎஸ் டெஸ்ட்டு நடந்தது, அதனால் அவர் தலைவர் வந்து அப்படி நுனியில் வச்சுருப்பார். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் செவரல் அதர் திங்ஸு, கண்டினியூங் ஆப்ரேஷன், டிஸ்கன்டினியூ அப்போ இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வேண்டாம். எக்ஸாமுக்கு என்ன அதான். ஓகே, ஸோ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, AS22 இந்த எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், அக்கௌண்டிங் ஃபார் டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம். அக்கௌண்டிங் ஃபார் டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம். அப்போது பேசிக்காக மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸில் வென் யூ ரிப்போர்ட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் சே 20 lakhs அண்டு டேக்ஸுக்கு யூ ரிப்போர்ட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் சே 30 lakhs ஆர் சே ஒரு 15 lakhsனு வச்சுப்போம், 15 lakhs. அப்போது நீங்கள் டேக்ஸ் ரேட் வந்து 30%. ஹவு மச் டேக்ஸ் யூ வில் பே டு கவர்மெண்ட்? அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ராஃபிட் ஷோஸ் 20 lakhs, ஆனால் டேக்ஸில் ப்ராஃபிட் ஷோஸ் ஒன்லி 15 lakhs. பேசிக்காக இந்த டாபிக் புரியணும்னா வி இன்ட்ரடியூஸ் த ஃபேக்ட் லைக் திஸ். என்ன ஃபேக்ட் மைண்டில் ஏற்றணும்? ஃபஸ்ட்டு எவ்ரி பிஸ்னஸ் வில் ஹவ் 2 types ஆஃப் இன்கம். ஒன்று அக்கௌண்ட்ஸுக்கான இன்கம், இன்னொன்று டேக்ஸுக்கான இன்கம். அக்கௌண்டிங் இன்கம் அண்டு taxable income. அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது வெளியாளுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய இன்கம். டேக்ஸுக்குன்றது அந்த அமௌண்ட்டில் தான் we will be paying tax. அப்போ இந்த இடத்துல how much tax you should pay to government? ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப நேரம் யோசிக்கக்கூடாது. அக்கௌண்ட்ஸிங் இன்கம் 20 lakhs, taxable income 15 lakhs, டேக்ஸ் ரேட் 30%. அப்போ எவ்வளோ டேக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும்? டேக்ஸ் என்ன இன்கமோ அதுக்கு டேக்ஸ் கொடுக்கணும், ஃபாஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணணும். ஸோ 15 lakhs into 30%, 4,50,000. அப்போது டேக்ஸு நீங்கள் பே பண்ணுறது, டேக்ஸ் பெய்டு வில் பி 4,50,000. த ஹோல் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படின்னா, அக்கௌண்ட்ஸுக்கு என்ன டேக்ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பென்ஸாக புக் பண்ணணும். ஈவன் தோ யூ பெய்டு ஒன்லி 4,50,000, accounts related, how much tax is relevant? 30% tax rate apply பண்ணா what is the tax? 6 lakhs. அப்போ we understand நீ payment பண்ண taxes 4,50,000, ஆனால் you should be booking only 6 lakhs. அப்போது இதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு we recognize a tax called deferred tax. Deferred tax. அப்போது tax expense what you book in P&L will be the actual tax that you pay to the government plus or minus deferred tax. Plus or minus deferred tax. அப்போ ஃபைனலி இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே போகிறோம். அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்டில் எஸ்ஓபியில் புக் பண்ண வேண்டிய ஒரு நம்பர் பேர் tax expense, which is aggregate of actual tax. What is actual tax? The tax what you actually pay on dash income. Taxable income. Business ரெண்டு இன்கம் இருக்கு. என்ன இன்கம்? அக்கௌண்டிங் இன்கம், டேக்ஸபிள் இன்கம். பிஎன்எல்ல இருக்கிற ப்ராஃபிட்டுக்கு பேர் அக்கௌண்டிங் இன்கம். டேக்ஸுக்காக கண்டுபிடிக்கிற இன்கம் அது. இப்போ நீங்கள் டேக்ஸ்லாம் படித்து எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. ஸோ யூ நோ ஹவு டு கேல்குலேட் சம்திங் கால் டேக்ஸபிள் இன்கம். ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட், அட்மிசிபிள் ஐட்டம், இன்அட்மிசிபிள் ஐட்டம்னு நீங்கள் சில ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் பண்ணுவீங்க. அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற ஃபைனல் ப்ராஃபிட் தான் டேஷ் இன்கம். அதில் யூ வில் மல்டிப்ளை பை டேக்ஸ் ரேட், அதுதான் டேஷ் ஆக்சுவல் டேக்ஸ். அது இந்த ஸ்டாண்டர்டில் பேர் கரண்ட் டேக்ஸ். என்ன டேக்ஸு? கரண்ட் டேக்ஸ். கரண்ட் டேக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் தான் டேஷு டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். எஸ்ஓபிஎல்ல டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அமௌண்ட் புக் பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்பென்ஸோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இட் ஷுட் மேட்ச் வித் டேஷு அக்கௌண்டிங் இன்கம், பட் யூ பே டேக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன். அப்போ ஆக்சுவல் டேக்ஸில் சில ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ பண்ண போகிறீங்க. அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை வி கால் இட் as deferred tax. Actual tax na we call it as current tax. You will pay real tax. And the tax மேல சில plus or minus பண்ணுவீங்க to match that tax with accounting income. So once again நல்லா clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. There are 2 types of income. Accounting income, taxable income. Accounting income na P&L இருக்கிற profit is called taxுக்காக கண்டுபிடிக்கிற income. அதில் தான் யூ வில் பே. ஆக்சுவலி அக்கௌண்டிங் இன்கம் பேஸ் பண்ணி டேக்ஸ் கட்ட மாட்டோம். அந்த டேக்ஸபிள் இன்கம் பேஸ் பண்ணி தான் வி பே. அந்த டேக்ஸ் உண்மையான டேக்ஸ், அதுக்கு பேர் கரண்ட் டேக்ஸ். ஆனால் நம்ம எஸ்ஓபிஎல்ல நம்ம புக் பண்ணுற எக்ஸ்பென்ஸை ஷுட் மேட்ச் வித் அக்கௌண்டிங் இன்கம். அதனால் உண்மையான டேக்ஸில் நோஷ்னலாக ஒரு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ பண்ணுவோம். அந்த நோஷ்னலாக ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டெஃபர்டு டேக்ஸ். அப்போது டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அக்ரிகேட் ஆஃப்
current tax and deferred tax. Aggregate னு சொல்றது plus or minus. So current tax plus or minus deferred tax. Current tax is equal to taxable income into tax rate. Question should tell what is the and also the, you simply multiply, you will be getting current tax. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக அரைவ் பண்ணலாம் about the current tax. And many times they don't ask you current tax and all. Sometimes they will ask you only deferred tax calculations. But if the question asks you tax expense na, you should calculate dash tax, current tax and deferred tax. But many times they will ask you only the deferred tax components. Shall we proceed? So இப்போ going into the next component. So first you should calculate current tax. Current tax is equal to taxable income into tax rate. உண்மையான tax எவ்வளோ, உண்மையான income எவ்வளோ, அதுக்கு என்ன tax, that is what current tax. Now we want to make some plus or minus to dash tax. We want to make some plus or minus to dash tax. Current tax to make the tax match with. Sharp இருக்கணும். So you should make some plus or minus to make that to tax expense that matches with accounting income. அந்த plus or minus பண்ண போற அமௌண்ட்டுக்கு பேரு தான் deferred tax. So you are making plus or minus to what tax? Current tax. And the plus or minus பண்ற அமௌண்ட்டுக்கு பேரு தான் deferred tax. And the deferred tax, my dear friends, can be deferred tax liability, deferred tax asset. And it can be deferred tax liability, deferred tax asset, and it can be origination, it can be reversal. Appo 4 categories of deferred tax possible. Then 4 categories of deferred tax liability origination, deferred tax liability reversal, deferred tax asset origination, deferred tax asset reversal. அந்த மாதிரி 4 category of deferred tax இருக்கு. அது நமக்கு கரெக்டா தெரியணும். Shall we? ஸோ ஆரிஜினேஷன் என்ன, இப்போ உருவாகுது. ரிவர்சல்னா முன்னாடி உருவானது இப்போ இல்லாமல் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் நல்லிஃபைடு இஸ் வாட் வி கால் இட் as reversal. Now only coming for the first time it is called as origination. So which means increase in the value of deferred tax தான் origination, decreases in the value of deferred tax தான் reversal. So originationல deferred tax value will increase, reversal deferred tax value will decrease. So அந்த மாதிரி பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Now only thing is we should know எப்போ அது DTL, எப்போ அது DTA, எப்போ origination, எப்போ reversal we can't find out. Question should tell whether it is origination or reversal. Question தரலனா always we understand that as origination. புரிஞ்சுதா சொன்னது? அப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ஒரு பர்టిక్యులர் சிச்சுவேஷன்ல அது டேஷா DTA-வா DTL-ஆ இதுதான் நமக்கு தெரியணும். இந்த அது புரிஞ்சுதா இந்த சாப்டர் பர்టిక్యులர் டாபிக் இஸ் ஓவர். புரிஞ்சுதா? So we should be knowing whether it's DTA-வா DTL-ஆ. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, see we already told you accounting income இருக்கு, taxable income இருக்கு. ரெண்டு income இருக்குனாலே means what there will be differences between accounting income and taxable income. Difference na final amount of 5 lakhs ஒரு single difference கிடையாது. It may be due to some number of items of differences between accounting income and taxable income. Interest, depreciation, audit fee, traveling expenses, salary payment அப்படின்ட்டு நிறைய items of expense எல்லாம் இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே there may be difference between accounts and tax. There will be lot of differences. Final difference க்கு deferred tax கிடையாது. ஒரு item of income and expenses இதெல்லாம் difference இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் தனித்தனியா you should identify whether it is deferred tax asset. அதனால ஒரு பிசினஸ்ல ஒரே ஒரு deferred tax அப்படினு கான்செப்ட் கிடையாது. It may be DTA or may be origination or maybe reversal அப்படின்னு any situation possible. Anyway, அப்போ coming back to this my dear friends, எப்போ DTL எப்போ DTA ரொம்ப simple my dear friends. First of all question will give you a particular expense or income. For accounting purpose இவ்வளோ, tax purpose இவ்வளோ அப்படின்னு ஒரு amount will be given. புரிஞ்சுதா? அதோட எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to decide whether it's DTA or DTL. நல்லா கவனிங்க, ஒரு particular expense or income ஏதோ difference between accounting and அதோட எஃபெக்ட் என்ன தெரியுமா? இட் மேக்ஸ் த taxable income more. அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா, இட் மேக்ஸ் த
அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் எங்க மோர்னு கிடையாது, அதனால டாக்ஸபிள் இன்கம் மேக்கிங் மோரா மேக்கிங் லெஸ்ஸான்றதான் கான்செப்ட். எஃபெக்டை தான் பார்க்கணும், அந்த ஐட்டம் மோரா லெஸ்ஸான்னு கிடையாது, அதோட எஃபெக்ட் பார்க்கணும். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸு மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர்னா விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் பேயிங் மோர் டேக்ஸு. அதிகமான கட்டுற டேக்ஸாக இருந்தால் அசட்டா லைபிலிட்டியா? ஏதோ வாய்க்கு வந்தபடி அடிச்சு விடாத, கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக யோசிச்சு பார்த்தே போகிறோம். அதிகமாக தேவைக்கு அதிகமாக கட்டுற பணம் அசெட், இட் இஸ் ப்ரீபேமெண்ட். உங்களுக்கு 5 லட்சம் தான் கட்டணும், நீங்கள் 6 லட்சம் கட்டிட்டீங்கன்னா அது அதிகமாக கட்டுறீங்க, ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரீபேமெண்ட். எக்ஸஸ் பேமெண்ட் இஸ் அசெட். இதுவே 5 லட்சம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல கம்மியாக பணத்தை கட்டுறீங்கன்னா which means இன்னும் கட்ட வேண்டி இருக்கு. அப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் will result into a liability அப்படின்னு ஷார்ப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ if the difference makes the taxable income which means you are paying, அப்போ அந்த situation will leads to deferred tax asset. அப்போ அந்த difference into tax rate தான் deferred tax asset. அந்த difference அந்த அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் டாக்ஸுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அந்த டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸ் த taxable income more. அப்போ அது மேக்கிங் taxable income more, you are paying more tax. அப்போ அதுதான். அப்போ அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? டிஃபரன்ஸ் இன்டூ டேக்ஸ் ரேட் ஒரு அமௌண்ட் வரும், அது டெஃபர் டேக்ஸ் தான். அது டிடிஏவா டிடிஎல்லா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இம்பேக்ட் எஃபெக்ட். புரிஞ்சுதா? இதுவே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, அந்த டிஃபரன்ஸ் மேக்கிங் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீ கட்டுற டேக்ஸ் கம்மியாக கட்டுற, இன்னும் கட்ட வேண்டி இருக்குது. அப்போ தட் லீட்ஸ் டு ஒரு லைபிலிட்டி சிச்சுவேஷன். இன்னும் பணம் கட்ட வேண்டி இருக்குன்னா தட் இஸ் லீடிங் டு ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் மாதிரி சொல்லணும், அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி இருக்குன்னா அது லைபிலிட்டி. ப்ரீபெய்டு சேலரினா அசெட். அதிகமாக பேமெண்ட் பண்ணினா அசெட், கம்மியாக பேமெண்ட் பண்ணா லைபிலிட்டி. தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் a simple concept my dear friends. அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் 5 lakhs இருக்குது, டேக்ஸில் 7 lakhs இருக்குது. அப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 2 lakhs. டேக்ஸ் ரேட் 30%. அப்போது கம்ப்யூட் டெஃபர் டேக்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவீங்க? என்னது அது? டெஃபர் டேக்ஸ் அசெட்டா? தைரியமாக சொல்லுங்கள், நான் கேட்குறேன். ஸோ நல்லா கவனிப்பா, நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க, தூக்கத்தில் கவனிக்கிறீங்க. அந்த அமௌண்ட்டு எங்கே அதிகம்னு கிடையாது, அதனால் வர எஃபெக்டை பார்க்கணும். அதனால் வர எஃபெக்ட் என்ன தெரியும்னா, ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் டேக்ஸில் அதிகமாக இருக்குன்னா அதோட இம்பேக்ட் என்ன? இட் மேக்ஸ் த taxable income less. எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக அக்கௌண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ், ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ், டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் டேக்ஸுக்காக அதிகமாக கிளைம் பண்ணுறீங்க. அப்போ அதோட இம்பேக்ட் என்ன? இட் மேக்ஸ் த taxable income less. செலவு அதிகம் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாகும் அப்படின்றது 11th படிக்கணும். ஸோ இஃப் இட் மேக்ஸ் த, அதனால சும்மா 2 நம்பர் பார்த்து இது அதிகம் அப்படின்னு கிடையாது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறது உங்கள் காதுக்கே ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் இந்த நம்பர் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு மறுபடியும் தெளிவு வருது. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் there is an expense for the purpose of tax it is 7 lakhs, it makes the அவர் ஈஸியஸ்ட் ஏரியா. ஒரு 10 மணி நேரம் நடத்ததை சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குன்னு பார்க்குறோம். ஷார்ப்பாக இருங்க. 3வது கிளாஸில் டயர்டாக இருக்கீங்க. ஸோ தேர் பாய் மேபி தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அதிகமாக ராத்திரி நேரம் படிச்சிருக்கலாம், அதெல்லாம் ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தான். நல்லா கஷ்டம்லாம் புரியுது. இருந்தாலும் நான் கத்துறது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களை தூக்கத்தில் எழுப்புறதுக்கு தான், மற்றபடி கோவப்பட்டு கத்தலை. ஸோ கம்மிங் பேக் டு திஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இட் இஸ் மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம். அப்போது இட் லீட்ஸ் டு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி. அதனால் அந்த அமௌண்ட்டு எங்கே அதிகம்னு கிடையாது, அதோட எஃபெக்டை வச்சு தான் யூ ஷுட் டிசைட் வெதர் இஸ் டிடிஏ ஆர் டிடிஎல். அப்போ கொஸ்டின் சொல்லுது, டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ஸில் 20 lakhs, டேக்ஸில் 25 lakhs. அப்போது டேக்ஸ் ரேட் 30%. அப்போ என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லணும், டேக்ஸுக்கான டிப்ரிசியேஷன் அதிகம், இட் மேக்ஸ் த taxable income less, so thereby it is DTL. So thereby difference 5 lakhs into 30%, so it is 75,000 is deferred tax liability அப்படின்னு சொல்லணும். டிஃபரன்ஸ் இன்டூ டேக்ஸ் ரேட் தான் deferred tax. அது deferred tax asset-ஆ liability அப்படின்றது depends upon effect whether it makes the
அதனால் எனக்கு ஏஸ்22 புரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் விட்டுட்டு போகிற ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க தான் 90% இருப்பாங்க. இதனால் ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கூட சால்வ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருந்தால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஈஸியஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், there is some other item, my dear friends, some other item. For example, there is particular commission income. அக்கௌண்ட்ஸுக்காக 5 lakhs, டேக்ஸுக்காக 7 lakhs, அக்கௌண்ட்ஸுக்கு டேக்ஸுக்கு or இது 6 lakhs 7 lakhs அப்படி இப்போ tax rate வந்து 30%. It leads to what? 30,000 dt எல்லா dt எல்லா ஏவா dt ஏ. ஸோ கமிஷன் இன்கம், அப்போ இது ஒரு இன்கம் ஐட்டம், எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் கிடையாது. அந்த இன்கம் ஐட்டம் டாக்ஸுக்காக அதிகம், மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் more. அப்போ thereby you are paying more tax. அதனால் மறுபடியும் எஃபெக்டை புரிஞ்சுக்கோ. அந்த நம்பர் எங்கே அதிகம் அப்படின்னு ஏதோ குருட்டுத்தனமாக படிக்காத. போன தடவை சொன்ன எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பென்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் டாக்ஸுக்காக அதிகம்னா அதோட எஃபெக்ட் என்ன? மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ். இது இன்கம் ஐட்டம் சொல்கிறேன். இன்கம் ஐட்டம் மேக்கிங் டாக்ஸுக்காக அதிகம்னா மேக்ஸ் த மோர். அப்போ இப்போவும் அது deferred tax asset. This is deferred tax asset. அது DTL, இது DTA. Hope you understanding. எவ்வளோ DTA? 7 lakhs to 30%? No, difference தான். difference 1 lakh into 30%. அந்த மாதிரி understanding. Hope you are following this. Suppose ஒரு interest expense இருக்குப்பா, அக்கௌண்ட்ஸு டேக்ஸு. அக்கௌண்ட்ஸுக்காக 20 lakhs, டேக்ஸுக்காக 15 lakhs. ஸோ tax rate வந்து 30%. என்ன? ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அது அக்கௌண்ட்ஸுக்காக 20 lakhs, டேக்ஸுக்காக 15 lakhs, 1.5 lakhs. கேல்குலேஷன் ஓகே, இனிமேல் அதை கரெக்டாக பண்ணிவிடுவீங்க. டிஃப்ரென்ஸ் 5 lakhs into 30%, 1.5. அது ஓகே. அது என்ன? டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட்டா, டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியா? அசட்டா லைபிலிட்டியா? அசட்டா. ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். டேக்ஸுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ டேக்ஸுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. மேக்ஸ் த மோர்னா எப்படி சார்? செலவு போட்டால் கம்மி தானே ஆகும் அப்படின்னா இல்லைப்பா. அக்கௌண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டேக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் செலவு கம்மி. அப்போது அது மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் more than the accounting. மோர்னா எப்படி சார்? செலவு புக் பண்ண எப்படி சார் இன்கம் அதிகமானு கேட்காத. என்னன்னா அக்கௌண்ட்ஸையும் டேக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ அக்கௌண்ட்ஸில் 20 லட்சம் செலவு கிளைம் பண்ணுற, டேக்ஸில் 15 lakhs கிளைம் பண்ணுற. அப்போது கம்மியான எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது அதிகமான ப்ராஃபிட் காமிக்கும். அப்போ அதிகமான டேக்ஸ் கட்டுறீங்க. அப்போ thereby it is deferred tax asset. எஃபெக்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோ. எஃபெக்டை வச்சு பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல அது எக்ஸ்பென்ஸாக இன்கமானு தெரியணும். அது டேக்ஸில் எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியணும். அந்த இம்பேக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் டிடிஏவா எந்த இடத்துல எந்த அமௌண்ட் அதிகம் அப்படின்னு கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன். புரிஞ்சுதா? ஃபைனலாக இருக்கிற அக்கௌண்டிங் இன்கமோ டேக்ஸபிள் இன்கமோ நீங்கள் தரவே இல்லையே, அதெல்லாம் வேண்டாம். இந்த டிஃபரன்ஸ்னால என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ பொதுவாக கொஸ்டின் வில் டெல் ஆரிஜினேஷனா ரிவர்சலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எதுவுமே சொல்லலைன்னா ஆரிஜினேஷன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஆரிஜினேஷனில் தான் இப்போ சொன்ன ரூல் அப்ளிகபிள். என்ன ரூல் அப்ளிகபிள்? எ டிஃபரன்ஸ் மேக்கிங் taxable income more, it is deferred tax asset. A difference making taxable income less, it is deferred tax liability. புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ சம்டைம்ஸ் ரிவர்சல் பீரியட்னு சொன்னாங்கன்னா அது என்ன பீரியட்? அப்படியே ஆரிஜினேஷன் என்ன ரூலோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும். For example, my dear friends, we are telling ஒரு particular year 25-26 is dash year. Reversal yearல ஏதோ ஒரு particular item, my dear friends, makes the taxable income more. Makes the taxable income more. அப்போ அது என்னது? அது deferred tax liability reversal.
deferred tax என்ன சார் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது இல்லைப்பா சாதாரணமாக அது deferred tax asset தான் ஆனால் அது ரிவர்சல் வருஷம்னா என்ன அர்த்தம் ஆரிஜினேஷன் முன்னாடி நடந்தது முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் மேட் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ் அப்போ தான் இப்போ அது ரிவர்சல்னு சொல்ல முடியும் இப்போ டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர் ஆகுதுல்ல ரிவர்சல்னு சொல்கிறோமா அப்போ ஆரிஜினேஷனில் மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ் ஹவு டு யூ நோ அப்படின்னு கேட்காதீங்க அப்பவும் அதிகமாக இருந்தது இப்போவும் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு ரிவர்சல்னே சொல்ல முடியாது ரிவர்சல்னா எது நடந்ததோ அதோட ஆப்போசிட் நடந்தாதான் ரிவர்சல் அப்போ இப்போ மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் மோர் நடக்குதுன்னா ஆரிஜினேஷன் முன்னாடி நடந்ததா ரிவர்சல் நடந்து ஆரிஜினேஷன் நடக்காது இப்போ ரிவர்சல் நடக்குது கண்டிப்பா ப்ரீவியஸ்லி ஆரிஜினேஷன் நடந்திருக்கு அப்போ ஆரிஜினேஷன் டைமில் மேட் த டாக்ஸபிள் இன்கம் அப்போ தட் வுட் ஆர் லேட் டு deferred tax liability அதை தான் இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணுறீங்க hope you are following this அவ்வளோலாம் என்னால் யோசிக்க முடியாது சார் தலை சுற்றுது சார் அப்படியா ஒன்று தான் ஆரிஜினேஷன் இயரில் இதுக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் deferred tax asset deferred tax இது ரிவர்சல் இயர்னு சொன்னால் அப்போ அந்த டிடியோட ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கோ டிடியோட ஆப்போசிட் என்ன டிடிஎல் hope you are following this அதே மாதிரி ரிவர்சல் இயரில் மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ் ரிவர்சல் இயரில் மேக்கிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ் அது அப்போது சாதாரணமாக இட் இஸ் ரிசல்ட்டிங் இன்டு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் liability ஆனால் இது ரிவர்சல் இயர் சொல்கிறோம் அதனால டிடி ஏ ரிவர்சல் டிடி எல் ரிவர்சல் இல்லை டிடி ஏ ரிவர்சல் புரிஞ்சுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இயர் 25-26 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்அலவுடு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் 24-25 allowed for tax in 25-26 அப்படின்னு ஒரு adjustment. Disallowed expense of 24-25 rupees 2 lakhs. Tax rate வந்து 30%. This will lead to what? What is this actually? 25-26 தான் accounting பண்ணுறோம். Disallowed expense of 24-25 allowed for tax in the year 25-26 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? லாஸ்ட் இயர் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் கிளைம் பண்ணினோம், டேக்ஸில் அலோ பண்ணலை, டிஸ்அலவுட். ஆனால் அது இந்த வருஷம் டேக்ஸில் அலோ பண்ணுறாங்க, ஆனால் அது அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த வருஷம் இல்லை. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி கிளைம். சிம்பிள் மீனிங் பா இது. என்னப்பா 12ஆம் கிளாஸ் பையன் இப்போ புரிஞ்சுப்பாப்பா. ஈஸியஸ்ட் திங். ஸோ தட் வே வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ அது என்ன சிச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள். அப்போது இந்த வருஷம் என்ன சிச்சுவேஷன் நடக்குது? 25-26 அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணலை. ஏன்? அது ஆல்ரெடி கிளைடு. டேக்ஸில் இந்த வருஷம் தான் கிளைமே பண்ணுறோம். எவ்வளோ? 2 lakhs. புரிஞ்சுதா? அப்போது இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸு டேக்ஸில் புக் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ திஸ் மேக்ஸ் த taxable income less. எக்ஸ்பென்ஸை கிளைம் பண்ணுறப்போ புரியுதா? அப்போ இட் மேக்ஸ் த taxable income. அப்போ நேச்சுரலாக திஸ் ஷுட் லீட் டு deferred tax liability. இனிமே சொல்லு deferred tax. ஆனால் இது ரிவர்சல் இயர். அப்போ இது deferred tax asset reversal சொல்லணும். இல்லைன்னா லாங் கட்டில் யோசிக்கணும். என்ன லாங் கட்டில்? சார் இந்த வருஷம் அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் டேக்ஸில் அலோவ். அப்போ லாஸ்ட் இயர் டேக்ஸில் எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணலை, மேட் த taxable income more. அப்போ லாஸ்ட் இயர் யூ would have created deferred tax asset. அது இந்த வருஷம் ரிவர்ஸ் ஆகுது. எப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ ரிவர்ஸ் ஆகுது. இது லாங் மெத்தட். லாங் மெத்தட் புரியலையா? ரிவர்சல் இயர். சரி, இந்த வருஷம் என்ன எஃபெக்ட்? எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா டேக்ஸில். எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணால் மேட் த taxable income லெஸ். நியாயமாக டிடிஎல்லாக இருந்திருக்கணும், ஆரிஜினேஷனாக இருந்தால். இந்த வருஷம் தான் ஆரிஜினேஷன் தான், அது டிடிஎல். பட் இது ரிவர்சல் இயர், அதனால் அது டிடிஏ ரிவர்சல்னு எழுதணும். அவ்வளோதான் விஷயம். அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்படி தான் ஒரு டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் அலோட் இன் த கரண்ட் இயர் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும். Hope you are following this. Or simple items, depreciation. Tax எவ்வளோ?
அக்கௌண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ அதை பேஸ் பண்ணி யூ ஷுட் டிட்டர்மைன் வெதர் இஸ் டிடிஏ ஆர் டிடிஎல். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதோட இம்பேக்ட் ஆன் taxable income, whether that makes the more or taxable income less. இவ்வளோ ஈஸியஸ்ட் விஷயம் அது deferred tax அப்படின்றது. புரிஞ்சுதா? ஓகே. So that way we are understanding about basic recognition of deferred tax asset or deferred tax liability, deferred tax asset or deferred tax liability. So what will happen in the origination year, what will happen in the reversal year. So எதுவுமே சொல்லலை, டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் சார். அது ஆரிஜினேஷன் ரிவர்சலான்னு தெரியல. ஆரிஜினேஷன் ரிவர்சல்னா கொஸ்டின் ஷுட் டெல் இட் இஸ் ஆர் இந்த மாதிரி இன்டைரக்டாக கொடுப்பாங்க. லாஸ்ட் இயர் அங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்க, இந்த வருஷம் இப்போ தான் இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ லாஸ்ட் இயரே டிஃப்ரென்ஸ் ஆரிஜினேட் ஆச்சு, இப்போ நடக்கிறது ரிவர்சல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். அப்போது an item origination yearல making taxable income more, deferred tax origination yearல making taxable income more, deferred tax asset making taxable income less. When I say making taxable na அந்த அமௌண்ட் எங்க அதிகம்னு கிடையாது, அதனால taxable income மேல இருக்கிற எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு வெச்சு you should tell DTA or DTL. இவ்வளவுதான் AS22 my dear friends, all of you. ஓகே, AS22ல அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஏரியா தான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், deferred tax treatment during tax holiday period. deferred tax treatment during, அது பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா, டேக்ஸ் ஹாலிடே அப்படின்றது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸுக்கு அந்த டேக்ஸ் வில் பி எக்ஸம்டட். அதுதான் we call it as டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட். அது ஜென்ரலி ஒரு பீரியட் ஆஃப் சே 5 years. 80 IAIB செக்ஷனில் சில கம்பெனிஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி, சில கம்பெனிஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸுக்கு they will be exempted from payment of tax. அதுதான் we call it as tax holiday period. அப்போது இமேஜின் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து டேக்ஸே வேண்டான்னு சொல்லும்போது, இருந்தாலும் டேக்ஸ் வேண்டான்னு சொன்னாலும் அக்கௌண்டிங் இன்கம் they will calculate, taxable income also they will calculate, they will file the income tax return and all. Only thing is they are exempted from payment of tax. அப்போ tax consequence இல்லை அப்படின்றே தவிர there will be dash income and there will be lot of differences between accounting income and our differences might lead to deferred tax as a deferred tax. அப்போ அந்த deferred tax வந்து இந்த tax holiday periodல calculate பண்ணணுமான்னு கேட்குறாங்க. இன்கம் டேக்ஸே பேமெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லையா, deferred tax எதுக்காக, மேட்சிங் வாட் வித் வாட், டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸும் அக்கௌண்டிங் இன்கமும். எனிவே டேக்ஸே இருக்க போகிறது இல்லையா, should I calculate deferred tax அப்படின்னு கேள்வி. புரிஞ்சுதா? அப்போ அதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்குன்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது. அந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கிளாஸில் சொல்லி உங்களெல்லாம் சம் பண்ண வச்சது தான். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு தான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? டேக்ஸ், இந்த deferred tax நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதே டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் அக்கௌண்டிங் இன்கம் அண்ட், அதுலேயும் பர்டிகுலர்லி ஒன்லி டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ், நோ பர்மனன்ட் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போது அக்கௌண்டிங்க்கும் டேக்ஸுக்கும் பர்மனன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு டேஷ் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் டொனேஷன் டு ரிலீஜியஸ் ட்ரஸ்ட்டு, அது அக்கௌண்ட்ஸில் கிளைம் பண்ணுவாங்க, டேக்ஸில் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ அது டிஃப்ரென்ஸா இல்லையா? டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஆனால் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸா பர்மனன்ட் டிஃப்ரென்ஸா? பர்மனன்ட் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ அதுக்கு டேஷ் வராது, deferred tax வராது. இதுவே டிப்ரிசியேஷன், இன்ட்ரெஸ்ட், பாக்கி எல்லா ஐட்டம் எல்லாம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்லையும் கிளைம் பண்ணுவோம், டேக்ஸ்லையும் கிளைம் பண்ணுவோம், ஆனால் சேம் டைமில் பண்ண மாட்டோம். அதனால் அதுக்கு பேர் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். அதனால we will be creating deferred tax. அப்போ பர்மனன்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்தா deferred tax கிரியேட் பண்ண மாட்டோம். புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ நல்லா கவனிங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல இமேஜின் ஐ ஹேவ் டேஷ் டிஃபரன்ஸ், ஐ ஹேவ் டைமிங் டிஃபரன்ஸ். அதுக்கு should I create deferred tax? அதுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது. ஷார்ப்பாக இருக்கீங்களா? நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கீங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது என்ன அப்படின்னா, டைமிங் டிஃபரன்ஸ் that originate during tax holiday period and are capable of reversal during tax holiday period, அதுக்கு no deferred tax. டைமிங் டிஃபரன்ஸ் இங்கே நல்லா கவனிங்க, அங்கே பார்க்க வேண்டாம். டைமிங் டிஃபரன்ஸ் that originate during tax holiday period and are capable of reversal after tax holiday period இருந்தால் then அதுக்கு deferred tax வேணுமா? என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள டைமிங் டிஃபரன்ஸ் உருவாகி அதே 5 வருஷத்துக்குள்ள அது ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு டேஷ் வேணாம்.
பட் இதுவே டைமிங் டிஃபரன்ஸ் 5 வருஷத்துல உருவாகி அது இந்த டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் ரிவர்ஸ் ஆக போகுதுன்னா அப்போ அதுக்கு we should create deferred tax எப்போ இந்த year in which timing difference originate. அப்போ originate ஆக போகிறது first year, reverse ஆக போகிறது second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, eighth year, ninth year. It is not that origination and reversal happens in 2 consecutive years. ஒரு வருஷத்துல originate ஆகி 10 வருஷம் reverse ஆகும், இல்லை 8 வருஷம் origination ஆகி மொத்தமாக 9வது வருஷம் reverse ஆகும். எப்படி வேணாலும் origination reverse ஆகும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், ஃபர்ஸ்ட் origination நடக்கணும், அப்புறம் ரிவர்சல் நடக்கணும், அவ்வளோதான். It doesn't mean that first year origination, second year has to be reversal. Order wise first origination அப்புறமா reversal. First year originate பண்ணி 4 வருஷம் எந்த எஃபெக்டும் இல்லாமல் நேராக 5வது வருஷம் ரிவர்சல் நடக்கும். ஸ்மார்ட் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி அதோட டைமிங் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போது ஃபஸ்ட் இயர் ஆரிஜினேட் ஆகிற ஒரு 200 lakhs டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ, இது சப்சிக்வெண்ட் இயர்லேருந்து 25 ரிவர்ஸ் ஆகுது. 25 எத்தனை வருஷம், ஒரு 8 years. 25 lakhs into 8 years, அப்போ தான் 200 lakhஸும் ரிவர்ஸ் ஆகும். புரிஞ்சுதா? டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் 5 years. டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் 5 years. அப்போது இந்த 200 lakhs ஆரிஜினேட் ஆச்சு, இதுக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணுமா? 200 lakhsக்கு பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா 200 lakhஸில் ஒரு 100 lakhs வந்து டாக்ஸ் ஹாலிடேலேயே ரிவர்ஸ் ஆகுது. அப்போ அதுக்கு only that part of the difference which will be reversal after tax holiday period, then adukku mattum you create deferred tax, not in the year of reversal but in the year of origination. எப்போ originate ஆகுது? first year. அப்போ first yearலயே dash into dash 100 lakhs into tax rate, அதுதான் deferred tax value. இப்போ tax holiday period வந்து tax holiday period 10 years. tax holiday period year 1ல timing difference originated 300 lakhs. எவ்வளோ? 300 lakhs. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் 20 lakhs ரிவர்ஸ் ஆகும். year 2 onwards 20 lakhs ரிவர்ஸ் ஆகும். tax holiday period, tax rate 30%. So what is the deferred tax to be recognized? tax rate 30%. மொத்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன், டிஃப்ரென்ஸ் 300 lakhs. அக்கௌண்டிங் இன்கமுக்கும் டாக்ஸபிள் இன்கமுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு 300 lakhs. அது 20 lakhs தான் செகண்ட் இயர்லேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது. எத்தனை வருஷத்தில் ரிவர்ஸ் ஆகும்? எத்தனை வருஷத்தில் ரிவர்ஸ் ஆகும்? 15 years. 300 lakhs ரிவர்ஸ் ஆகணும். அப்போ அதுக்கு பேர் தான் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் தான் மொத்தமாக ரிவர்ஸ் ஆகும். அப்போ 20 ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னா எவ்வளோ? 15 years. கரெக்டாப்பா? 15 years ஃப்ரம் விச் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ்? செகண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ். ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் தான் ஆரிஜினேட் ஆச்சு, செகண்ட் இயர்லேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது. அப்போது டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் ஐ ஷுட் கிரியேட்? 120 lakhs. That's very good. 120 lakhs. நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் டோட்டலி டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் எத்தனை வருஷம்? 10 years. அப்போது என்ன ப்ரொவிஷன்? டாக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட்லேயே ஆரிஜினேட் ஆகி ரிவர்ஸ் ஆகணும், அதுக்கு டேஷ் வேண்டாம். அப்போ 10 years அப்படின்னா அப்போது செகண்ட் இயர்லேருந்து 10th year வரை எத்தனை வருஷம்? அந்த 9 yearsல ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு டேஷ் வேண்டாம், டெஃபர்ட் டேக்ஸ் வேண்டாம். அப்போது இந்த 9க்கு அப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகிறது இன்னும் எத்தனை வருஷம் இருக்குது? 6 years. டோட்டல் எவ்வளோ? 15 years. அதில் 9 years already gone up to tax holiday period. tax holiday period வெளியே இருக்கிறது 5 years 6 6 years. அப்போ அந்த 6 lakhs in 6 years into 20, 120 lakhs into 30%. 120 is not the deferred tax. தப்புப்பா. 120 into 30%. 36 lakhs is the deferred tax. அது deferred tax asset or deferred tax liability depending upon that makes the taxable income more or less. அது நான் சொல்லவே இல்லை. I just ask you what is the amount of deferred tax. புரிஞ்சுதா? So once again, deferred tax that arises during and are capable of reversal during, அதுக்கு dash வேண்டாம். அதுவே reversal happening, அப்போ அதுக்கு we should create deferred tax. எப்போ?
ரிவர்சல் இயரில் இல்லை, ஆரிஜினேஷன் இயரில். அப்போ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே இப்போ 36 lakhs கிரியேட் பண்ணணும். அது எப்போ ரிவர்ஸ் ஆகும்? ஃபஸ்ட் இயர்லேயே கிரியேட் பண்ணணும் 36 lakhs. எப்போலேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகும்? 11th இயர்லேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகும். எப்போ எதுக்காக கிரியேட் பண்ணீங்களோ அது எப்போ ரிவர்ஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் ரிவர்ஸ் பண்ணும். 36 நீங்கள் டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியடுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அமௌண்ட்டை தான் யூ கிரியேட்டட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ். அப்போ இட் வில் பி ரிவர்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஹாலிடே. 11th இயர்லேருந்து ஒரு 6 years வந்து அது ரிவர்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புரிஞ்சுதுங்களா? 6 lakhs 20 lakhs எவ்ரி இயர் ரிவர்ஸ் ஆகுதா? 20 lakhs 30% எவ்வளோ? கால்குலேட் பண்ணாதப்பா. 20 lakhs 30%. ஷார்ப்பாக இருப்பா. 20 into 30%, 2 into 3. 2ஆம் கிளாஸ் போக வேண்டி வரும். 2 into 3 6 lakhs. டக்குன்னு கால்குலேஷன். பாதி தூக்கத்தில் இருக்க எல்லாரும் இன்றைக்கி செம்ம டயர்டாக இருக்கீங்க. மேபி கன்சாலிடேஷன் ராத்திரி முழுக்க சால்வ் பண்ணதுனால ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால பயங்கர டயர்டாக இருக்கீங்களோன்னு ஒரு டவுட்டு. ஷார்ப்பாக இருந்தால் 20 into 30%, 2 into 3. இதுக்கு கால்குலேட்டரை நேச்சுரலாக தேடுற. அது ஏன் தேடுற அப்படின்னா உன்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியாமல்ல. ஆனால் நான் சும்மா கத்துறனே தவிர நான் உட்காந்து செமையாக தூங்கிடுவேன். அந்த மாதிரி இருக்குது கிளைமேட். இந்த கிளைமேட்டில் வந்து சாப்பிட்டு இங்கே உட்காந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதனால தான் நான் சொன்னேன் அது ஒரு 15-20 நாளாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண 2 to 5 எனர்ஜி ஹையாக வைக்க. ஏன்னா இந்த மே மாதம் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. இந்த மாதிரி தான் கிளைமேட் இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸாம் டைம் போகும்போது நிச்சயம் வெயிலில் தான் போவீங்க. ஏசி வண்டி அப்படின்ட்டுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் கிளைமேட்டை பீட் பண்ணி தான் நீங்கள் கிளாஸுக்குள்ளே போவீங்க. கிளாஸுக்குள்ளே போனால் அங்கே ஏசி ஹால் கிடையாது. கண்டிப்பாக ஏசி ஹால் கிடையாது. செம்ம வெயில், சூடு, அந்த ஃபேனு சரியாக ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா, காலேஜ் ஃபேனு இல்லை ஸ்கூல் ஃபேனு ஆகுமா ஆகாதா, செம்ம கஷ்டமாக இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி எனர்ஜி கொண்டு வந்து ஷார்ப்னஸ் கொண்டு வந்து எக்ஸாம் எழுதணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்ட்டு, நல்ல தூக்கம்லாம் வச்சு அந்த 2 to 5 செம்மையாக போகணும். அதில் தூக்கம் வரக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ட்ரௌசியில் கொஸ்டின் எழுதுனா பல கொஸ்டினில் இருக்கிற சின்ன சின்ன இன்புட்லாம் மிஸ் பண்ணி நம்ம மார்க்கை பயங்கரமாக தவறு விட்டுருவோம். நமக்கு சேலஞ்சஸே வெறும் அந்த வால்யூம் ஆஃப் சிலபஸ் மட்டும் இல்லை, அதோட டைமு. ஐயோ 2 to 5 வைக்கிற இதுவே ரொம்ப டூ மச். 10 to 1 வைக்கணும் எக்ஸாம். அதுக்கு அப்புறம் சண்டை போடுவோம். இப்போதைக்கு எக்ஸாம் டைம் இஸ் 2 to 5. நம்ம மத்தியானம் சாப்பிடுவோம், கண்டிப்பாக சாப்பிடுவோம். வெயில் செம்ம வெயில் கொளுத்துது, அக்னி நட்சத்திரம். அதெல்லாம் யோசிச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம அதையும் தாண்டி அதெல்லாம் பீட் பண்ணி நம்ம எனர்ஜியை காமிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதெல்லாம் வாயால் பேசுகிறது ஈஸி. இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் இதெல்லாம் பேசுறது ஈஸி தான் சார், எழுதி பாருங்க சார் எக்ஸாம் அப்போ தெரியும் அப்படின்ட்டு. நியாயம்தான், என்னால் பேச தான் முடியும், வேறு வழி இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் கீப் டாக்கிங். பட் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் பீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் சக்ஸஸ் வரும். ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு தான் பண்ணுறோம். அதனால் இதுக்கெல்லாம் 20 lakhs into 30%க்கு கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்போ வித் தட் வி ஆர் புட்டிங் an end to AS 22. இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா AS 20, 22, 90 அப்படின்ட்டு மூணுமே கொஞ்சம் ஹார்டு லெவல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அதனால் அதுவும் ஒரு தான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரியான கிடையாது. இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸாமுக்கு ஏதாவது திணிச்சு அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த இடத்துல அது பாதி தூக்கத்தில் உட்காந்தா கொட்டணும்னு தோணுது. ஓகே, டோன்ட் வரி. We are having AS 19 leases. When ஒரு லீஸ் கான்ட்ராக்டில் from one person owner the asset is given to another person called a user. This owner henceforth will be called as lessor and user will be called as lessee. இந்த டிரான்சாக்ஷனை ஒரு ஜென்யூனான ஒரு ரெண்டல் டிரான்சாக்ஷனாக பார்க்கலாம். விச் இஸ் நார்மலி கால்ட் அஸ் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். ஜென்யூனான ரெண்டல் டிரான்சாக்ஷனாக பார்க்கலாம். அதுக்கு பேர் சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஓனர் ஆக்சுவலி செல்லிங் த அசெட் டு யூசர் ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் லெஸ்ஸி, செல்லிங் த அசெட். ஆனால் அந்த கன்சிடரேஷன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் டைம் வேல்யூ கலெக்ட் பண்ணுறத ரெண்ட்டுன்னு சொல்லி கலெக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ லீகலாக ஆப்ரேட்டிங் லீஸுக்கும் ஃபினான்ஸ் லீஸுக்கும் ரெண்ட்டுன்னு தான் இருக்கும். ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது இல்லை இல்லை இல்லை, நீ கொடுக்கறது ரெண்ட் இல்லை, நீ கொடுக்கறது கன்சிடரேஷன் வித்
இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது. அப்போ அதனால் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிஃபை த லீஸ் இன்டு ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அண்டு ஃபினான்ஸ் லீஸ். அப்போது ஃபினான்ஸ் லீஸில் லெஸ்ஸி ஷுட் அக்கவுண்ட், தோ லீகலி அது ரெண்ட் தான், ஆனால் லெஸ்ஸி ஷுட் அக்கவுண்ட் ஆஸ் இஃப் ஹீ இஸ் பையிங் த அசெட். ஹீ இஸ் பையிங் த அசெட் ஆன் ஏ கிரெடிட் பேசிஸ். அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஐ ஷுட் ரெக்கார்ட் ஆஸ் பையிங் த அசெட், பிகாஸ் லீகலி தெர் இஸ் நோ அசெட் வேல்யூ அண்ட் ஆல். பிகாஸ் கான்ட்ராக்டில் 5 years ஐ வில் கெட் 2 to 2 lakhs. 5 years 2 lakhs பேமெண்ட் பண்ணுவேன். 5th yearல நான் அசெட் திருப்பி கூட கொடுத்துருவேன். அப்போ why should I say it is buying the asset அப்படின்னா, ஆர் வாட் வேல்யூவில் அசெட்டை வாங்குறேன்னு சொன்னா ரொம்ப சிம்பிள். 5 years you going to pay 2 lakhs. அதில் டேஷும் இருக்குது, கன்சிடரேஷனும் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்குது. அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் டேஷ் கிடைக்கும், பக்கா கன்சிடரேஷன் கிடைக்கும். அந்த கன்சிடரேஷன் தான் ஷுட் பி த வேல்யூ ஆஃப் அசெட். அப்போ நீ என்ன ஆனுவலாக பேமெண்ட் பண்ணுறேன்னு கமிட் பண்ணுறியோ அதை டேஷ் பண்ணு, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணு. ஏன்னா நீ கொடுக்குற ஆனுவல் பேமெண்ட்டில் டேஷ் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அதை ரிமூவ் பண்ணு. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் டிஸ்கவுண்டிங். அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் லீஸ் முடியும் போது இன்னொரு அமௌண்ட் நீ கமிட் பண்ணியிருப்ப கால்டு ரெசிடுவல் வேல்யூ விச் இஸ் கேரண்டீட். ஸோ கேரண்டீட் ரெசிடுவல் வேல்யூ. அப்போ லெஸ்ஸி புக்ஸில் ஏஎல்பின்னு ஒரு நம்பரையும் ஜிஆர்வின்னு ஒரு நம்பரையும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ தான் should be recognized by lessee, which we call it as discounted value of above will be called as PV of MLP, minimum lease payments, present value of minimum lease payment. அதுக்கு discount rate will be given. I don't want to explain at this juncture interest rate implicit in lease and all, but you should understand அந்த மாதிரி ரேட் கொடுத்தா அதுதான் டேஷ் ரேட், டிஸ்கவுண்ட் ரேட். அப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் நேராக டிஸ்கவுண்ட் ரேட்னே சொல்லலாம், இல்லை தே வில் சே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சொல்லலாம், தே வில் ஆல்சோ சே இம்ப்ளிசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சொல்லலாம். அதுக்கும் பேர் டேஷ் தான், டிஸ்கவுண்ட் ரேட். அப்போ கொஸ்டின் வில் கிவ் யூ ஏஎல்பி, ஜிஆர்வி, டிஸ்கவுண்ட் ரேட். ஏஎல்பி கூட சேர்த்து டேர்மும் கொடுப்பாங்க, எத்தனை வருஷம் தெரியணும், ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ பேமெண்ட். அண்ட் சிமிலர்லி தே ஷுட் ஆல்சோ டெல் how many years. அப்போ இந்த ALP and GRV should be discounted. அப்போ அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும். ALP will be multiplied by annuity factor. ஏன்னா ஒரே அமௌண்ட்டு 5 years டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை will be multiplied by ஆக்சுவலி அந்தந்த அமௌண்ட் மல்டிப்ளைட் பை PV ஃபேக்டர் தான், ஆனால் அக்ரிகேட் ஆஃப் PV ஃபேக்டர் தான் annuity factor. அப்போ ALP will be multiplied by annuity factor, GRV will be multiplied by PV factor. அப்படி கிடைக்கிற discounted value தான் PV of, அந்த value தான் will be recognized by lessee as asset value and liability value. We call it as amount payable to dash lessor. சப்சிக்வெண்ட்டாக எந்த ரேட்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த ரேட் வில் பி மல்டிப்ளைட் ஆன் திஸ் லெஸ்ஸார்ஸ் அமௌண்ட்டு அண்ட் யூ வில் பி கால்குலேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்ட் டு லெஸ்ஸார். அதுக்கப்புறம் ஆனுவலி யூ கமிட்டட் டு பே சம் மணி விச் இஸ் லீகலி யூ கமிட்டிங் டு பே பண்ணி. வாட் இஸ் தட் அமௌண்ட்? ஆனுவல் லீஸ் பேமெண்ட் 2 lakhs. ஓகே, அப்போ இட் இஸ் நத்திங் பட் லெஸ்ஸார் டு பேங்க். இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு P&L. Interest will be transferred to P&L. Accounting entry will be P&L to interest. So question, if it is giving depreciation rate, you will charge depreciation on the asset. Entry will be depreciation to asset, and the depreciation will also be transferred to. இவ்வளோதான் accounting in the books of lessee. Finance lease in the books of lessee. Most of the times கேட்குற எக்ஸாமினேஷனோட சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் finance lease in the books of lessee. அதுக்கு கொஸ்டினில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? ALP, GRV, term, discount rate. Question இதோட சேர்த்து கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் சம்திங் கால் ஃபேர் வேல்யூ. இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுற வேல்யூ இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் தட் ஃபேர் வேல்யூனா வில் பி ரெக்கக்னைசிங் ஒன்லி அப் டு ஃபேர் வேல்யூ. அப்போ தேர் பை வி வில் சே வாட் யூ ஷுட் ரெக்கக்னைஸ் இஸ் PV ஆஃப் MLP ஆர் ஃபேர் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் லெஸ். அப்போ அதுக்கு ஃபேர் வேல்யூ வில் பி கிவன். ஃபேர் வேல்யூ நாட் கிவன்னா தென் டைரக்ட்லி வில் ரெக்கக்னைஸ் அட் PV of MLP. புரிஞ்சுதா? And question may also give sometimes UGRV. Question will also give unguaranteed. அது lessee books accounting அதை சும்மா இக்னோர் பண்ணி விட்டுறணும். அது ஏதாவது பண்ணணுமே உட்காந்து யோசிக்கக்கூடாது. Because we are only concerned with GRV in the books of lessee. lessee பொறுத்தவரை நான் என்ன கமிட் பண்ணால் அதான். கேரண்டி பண்ணாத ரெசிடல் வேல்யூ எனக்கு தேவையில்லை, ஆனால் அது லெஸ்ஸாருக்கு தேவை.
Lessor is expecting not what you guarantee. Lessor is expecting total residual value from the asset. புரிஞ்சுதா? அப்போ lessee booksல பேசிக்கா you will be discounting dash and dash, ALP and GRV, and that amount will be recognized as dash and dash. Asset and liability. Entry is கொஸ்டினில் என்ட்ரி பொதுவாக கேட்க மாட்டாங்க, கேட்டாங்கன்னா சொல்கிறோம். பொதுவாக they will ask you what is the value to be recognized by lessee கேட்டால் you will be preparing a table like this. Year, say 1 to 5, type of cash flow, ALP, amount of cash flow 2 lakhs, annuity factor or PV factor, write the factor, discounted cash flow, year 5, GRV, say ஒரு 60,000, இங்கே எழுதுறது annuity factor, இங்கே எழுதுறது P factor, multiply பண்ணி இந்த amount தான் it will be recognized by lessee at the commencement of the lease. அதுக்கப்புறம் subsequently they may ask you what is the interest or finance charges அப்படின்னு கேட்பாங்க. finance leaseல இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பேர் தான் finance charges. அப்போ you may have to recognize the finance charges, my dear friends. அப்போ the finance charges எப்படி recognize பண்றது அப்படின்னா it is like year, say payment, அதில் you have interest, installment, liability outstanding at year 0. suppose அது 8 lakhs discounted value னு வெச்சுப்போம். அப்போ interest rate 10% னா year 1ல it is 10% on 8 lakhs. இது 80,000. installment எவ்வளவு சொன்னோம்? இப்போ 5 வருஷம். each year I will pay 2 lakhs. சொன்னோமா? சொல்லலை. 2 lakhs ஏதோ ஒருத்தர் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க, சரி விட்டுருங்க. ஸோ இமேஜின் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஸ் 2 lakhs. அப்போ அடுத்த லைபிலிட்டி வில் பி ஹவு மச்? இது 8 lakhs by 8 lakhs. 8 lakhs plus 80,000 minus 2 lakhs. It is 6,80,000. Opening liability plus interest minus payment தான் next year liability. அடுத்த வருஷம் will be calculating on 6,80,000 10%, say 68,000. Again contractually you will pay 2 lakhs. So what is the liability? 6,80,000 plus 68. இது calculate பண்ணுறது தப்பெல்லாம் தைரியமாக யூஸ் பண்ணுங்க. 7,48,000 minus 2 lakhs, it is 5,48,000. இப்படி calculate பண்ணி போகும்போது 5th year endல automatically that becomes nil, my dear friends. This is will be calculating finances. Most of the times the lease questions are online, friends. Most of the times lease questions are like this only, my dear friends. It is, sir give the break at 3:45. ஓகே அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு. இஃப் பாசிபிள் ஜெயின். ஓகே ஃபைன் சார், ஒரு 5 minutes பிரேக் கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன சொன்னேன்? ஃபினான்ஸ் இஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸியில் 2 ரிக்வயர்மெண்ட் கேட்கலாம். கம்ப்யூட் அமௌண்ட் டு பி ரெக்கக்னைஸ் பை லெஸ்ஸி. அப்படி கேட்டால் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேபிள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஏஎல்பியும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுற டேபிள், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுற டேபிள். செகண்ட் வந்து we are understanding, my dear friends, compute finance charge. அதுக்கு டேபிள் year, பேமெண்ட்டில் 2 பார்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், இன்ஸ்டால்மெண்ட், லைபிலிட்டி, அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு you can easily prepare, my dear friends. அப்போது இந்த 8 lakhs அப்படின்ட்டு nothing but PV of MLP, discounted value, ஒரிஜினலாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண லைபிலிட்டி. ஃபஸ்ட் இயரில் you will be charging interest on that liability. அதுக்கப்புறம் you will make a payment as agreed upon. Opening liability plus minus will be the closing liability. இந்த ஏஎஸ் லைனில் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. ஏன்னா கிளாஸில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசி நேரத்தில் டக்குன்னு ரீகால் பண்ண முடியலன்றதுனால விட்டுட்டு போகிறாங்க. ஈஸியஸ்ட்டு சம்மா வந்துடும். இந்த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸியில் பாஸ் பண்ணுற மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் ஏரியா. தே டோன்ட் ஆஸ்க் யூ நார்மலி ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். புரிஞ்சுதா? லெஸ்ஸார் புக்ஸில் இது அப்படியே உல்ட்டாவாக அக்கௌண்ட் பண்ணுறது தான் லெஸ்ஸார் புக்ஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே ஒன்லி திங் இஸ் நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் டிஸ்கவுண்ட் ஏஎல்பி, ஜிஆர்வி ஆஸ் வெல் அஸ் யூஜிஆர்வி. 3மே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டுடா? அப்போது இந்த 3மே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாமல் அக்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. இட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் லீஸ். இந்த 3மே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணினா அதுக்கு பேர் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் லீஸ்.
இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, unearned finance income. என்ன? Finance income. அப்போ my dear friends, lessor booksல they may ask you generally these three things தான். Compute, GIIL, NIIL, unearned finance. அதாவது இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் இன்கம் தான். ஆனால் அது லீஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் ஏர்ன் பண்ணல, ஓவர் த பீரியட் இட் வில் பி ஏர்ன்டு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அமௌண்ட்டு தான் unearned finance income. இந்த 3 கம்ப்யூட்டேஷன் தான் யூஸ்வலி ஆஸ்டு in the books of lessor books இதை 3. Hope you have understanding. அப்போ lessor booksல it is like this my dear friends. Suppose we find ALP 2 lakhs, GRV 60,000, UGRV 30,000, term வந்து 5 years, discount rate வந்து 10%, calculate GIIL, NIIL, UFI கேட்டாங்கன்னா என்ன, also amount to be recognized by lesseeயும் கேட்குறாங்க. Another 2 minutes. அப்போ குயிக்காக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்கலி இதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெஸ்ஸி புக்ஸில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் என்னென்னா, இட் இஸ் இயர் 1 to 5, இயர் 5, type of cash flow ALP GRV, amount of cash flow 2,60,000, annuity factor PV factor. First 5 years order annuity factor is 3.78 79 அப்புறம் 0.62 6.62. So discounted cash flow 2 lakhs in 3.79 வந்து 7,58,000 and 60,000 to 0.62 வந்து 37,200. இதுவரை ஆட் பண்ணினா எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குது? 7,95,200. இப்போ யூஜிஆர்வியும் சேர்த்து யூஜிஆர்வி எவ்வளோ? UGRV is 30,000, அது 0.62 தான், சேம் இயர். அப்போது அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 18,600. So thereby the total will become 8,13,800. இப்போ my dear friends, value to be recognized by lessee எவ்வளோன்னு கேட்டால் என்ன ஆன்சர்? 7,95,200. 7,95,200. சரி, அதே மாதிரி NIIL எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் 8,13,800. டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ ஆஃப் ALP GRV UG 3 சேர்த்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறது தான் NIIL. வாட் இஸ் GIIL? எவ்வளோ? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் NIIL மை டியர், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது GIIL கிராஸ் 10,90,000. 2 lakhs for a period of 5 years 10 lakhs plus last yearல மட்டும் 60,000 plus I told you aggregate of ALP GRV UGRV. ஆனால் ALPன்றது வெறும் 2 lakhs இல்லை, 2 lakhs for a period of 5 years, அப்போ 10 lakhs plus last yearல மட்டும் there are 2 cash flows, dash plus dash, GRV UG, அப்போ totally 10,90,000. அப்போ 10,90,000 தான் dash GIIL. அந்த 10,90,000 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணினது தான் which is 8,13,800. இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான்
அன்ஏர்ன்டு ஃபினான்ஸ் இன்கம் கொஸ்டினில் அன்ஏர்ன்டு ஃபினான்ஸ் இன்கம் கேட்டால் இது மாதிரி ஈஸியாக போட்டுக்கணும் செம்ம. போன இதில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்த கேள்வி ஜிஐஏல்னு என்ஐஏல்னு அன்ஏர்ன்டு ஃபினான்ஸ் இன்கம் என்ன. அதுவே லெஸ்ஸி புக்ஸாக இருந்தால் டேஷ் எடுத்துக்கக்கூடாது, யூஜிஆர் எடுத்துக்கூடாது. லெஸ்ஆர் புக்ஸில் யூஜிஆரையும் எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான் விஷயம், சிம்பிள். ஸோ அதுவே லெஸ்ஸி லெஸ்ஆர் புக்ஸோட ஃபினான்ஸ் லீஸ் அக்கௌண்டிங் இஸ் ஓவர். ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அப்படின்னா there is absolutely no difference between lessee, there is no concept of discounting. Operating lease இருந்தா 2 lakhs you paid, that will be accounted as expense. Lessor will book it as income. Suppose if you have uneven payments, you will book it equally as expense. Suppose you are going to pay first year 2 lakhs, second year 3 lakhs and third year 7 lakhs. So total it is 12 lakhs. Total 12 lakhs. This is payment. Ana every year evlo expense book pannu 4 lakhs. அப்ப அதுக்கு accounting entry என்னவா இருக்கும்? Lease and debit first year எவ்வளோ 4 lakhs. அதான் expense. To bank எவ்வளோ? அது agreed value, agreed amount. பேலன்ஸுக்கு பேரு lease equalization. என்ன? 2 lakhs. அந்த 4 lakhs தான் பிஎன்எல்க்கு போகும். செகண்ட் இயர் என்ன ஆகும்? லீஸ் ரெண்ட் 4 lakhs. லீஸ் ரெண்ட் எவ்வளோ? மறுபடியும் எல்லா வருஷமும் லீஸ் ரெண்ட் 4 lakhs. டு பேங்க் எவ்வளோ? 3 lakhs. டு லீஸ் ஈக்குவலைசேஷன் 1 lakh. அப்போ லீஸ் ஈக்குவலைசேஷன் புக்ஸில் எவ்வளோ ஆகும்? ஆல்ரெடி கிரெடிட்டில் 2 lakhs, இப்போ கிரெடிட் 1 lakh, டோட்டல் 3 lakhs. அடுத்த வருஷம் என்ன ஆகும்? லீஸ் ரெண்ட் 4 lakhs. யூ வில் மேக் a payment of 7 lakhs. அப்போ you will debit lease equalization of, அப்போ lease equalization புக்கிலேருந்து போயிடும். ஃபஸ்ட் இயர் 2ன்றது அப்புறம் 1 போட்டு 3 ஆச்சு, அப்போ அந்த 3 டெபிட் பண்ண அது போயிடும். புரிஞ்சுதா? மற்றபடி இங்கே டிஸ்கவுண்டிங்லாம் கிடையாது. யூ ஹவ் டு புக் ரெண்ட் வில் பி புக்ட் அஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் அதர் பார்ட்டி வில் புக் இட் அஸ் இன்கம். அன்இவன் பேமெண்ட்டாக இருந்தால் ஈக்குவலாக எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணணும். Understood? This is how we are understanding in the books of lessee and lessor for operating lease. Sale and lease back ஒரு ஏரியா அதை வந்து ட்ரபிள் பண்ண வேண்டாம். பேசிக்காக ஃபினான்ஸ் லீஸ் கொஸ்டின் வந்தால் ஈஸியாக அட்ரஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியணும். லெஸ்ஸி புக்ஸில் ஏஎல்பியும் ஜிஆர்வியும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறது, லெஸ்ஆர் புக்ஸில் ஏஎல்பி ஜிஆர்வி யூஜிஆர்வி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான் விஷயம். அதுக்கு 3 செக்மெண்ட் இருக்குது. ஜிஐஎல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணுறது, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது, டிஃபரன்ஸு unearned finance income. எப்போ deferred tax my difference? If a difference makes the taxable income more, deferred tax. If it makes the taxable income less, deferred tax liability. அப்போ அது அமௌண்ட் எங்கே அதிகம் கிடையாது, அதோட எஃபெக்ட் எப்படின்றத பேஸ் பண்ணி. பேசிக் இபிஎஸ்ல பேஸ் பை வேன்ஸ். போனஸ் ஷேர்ஸ், போனஸ் எலிமெண்ட் இன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ வந்தால் டேஷ் கால்குலேட் பண்ணணும், அட்ஜஸ்டட் பேசிக் இபிஎஸ் கால்குலேட் பண்ணணும், லாஸ்ட் இயரோட இபிஎஸ்ஸை ரீஸ்டேட் பண்ணணும். போனஸ் ஷேர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். போனஸ் எலிமெண்ட் ரைட்ஸ் இஷ்யூ 4 ஸ்டெப் அப்புறம். ஸ்டெப் நம்பர் 1 தியரட்டிக்கல் எக்ஸைட் ப்ரைஸ், போனஸ் எலிமெண்ட், வேன்ஸ், அப்புறம் இபிஎஸ். லாஸ்ட் இயர் ரீஸ்டேட் பண்ணணும்னா அட்ஜஸ்டட் வேன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். டைலூட்டட் இபிஎஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம்? அட்ஜஸ்டட் பேஸ் அப்படின்னா பேசிக் பேஸு ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் நெட் ஆஃப் டேக்ஸ். அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டட் வேன்ஸ், பேசிக் வேன்ஸ் ப்ளஸ் இன்னும் எத்தனை அதிகமான ஷேர்ஸ் வரும். பேஸ் ஆன் தட் யூ வில் பி கால்குலேட்டிங் டைலூட்டட் இபிஎஸ். ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா டேஷில் நோ சேஞ்சு, டேஷில் தான் சேஞ்சு. Profit la no change, number of shares change. All the option we will not take for dilution, only bonus in option we will take for dilution. Bonus in option equal to number of option into concession by market price. அப்படின்னு 3 ஸ்டாண்டர்டை ஓரளவுக்கு சுருக்கி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. ரைட்டா? சார் ஒரு பிரேக் இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 15 minutes பிரேக்கு. ஒரு 4:10க்கு நம்ம மீட் பண்ணுவோம். 17, 24, 25 அது ஒரு 5 minutesல சும்மா கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பைபேக்கு பிரான்ச்சுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் ப்ரோசஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ரைட்டா? தேங்க்யூ. 15 minutes பிரேக். தேங்க்யூ.
correct, please. Now, AS17 segment reporting. In AS17 segment reporting, actually in business there will be lot of segments. We broadly classify them into business segment, geographical segment by location of customers, geographical segment by location of asset. If a business is having so many products, each of that product line is called business segment. If it is having different places of sales, we call it as geographical segment by location of customers. Different places of manufacture, we call it as geographical segment by location of asset. Appo, or business when you prepare financial statements, we'll be having information of all segments together. Padala, some risk element is involved because there will be out of 20 products, one product தான் profit தருது, பாக்கி எல்லாமே loss தருது. But overall company might be reporting profit. But consistent profit report பண்ற company, we feel that's a very good company. But maybe on the product which is making profit loss பண்ணிடுச்சுனா, then the company overall will make a huge loss. But thereby there is a need for information about each of the segments. Appo on the segmental information, how to provide the AS17 dealing with. Shall we? In the moon segment, one segment they will fix it as primary reportable segment. Other two categories of segment they will be considering as secondary reportable segment. One category is primary, another category is secondary. Primary segment reportable segments. Suppose business segment primary ni fix pantona, other related revenue report panano. That is top line item. Adukappuram top bottom line item. We are not going to prepare financial statement. Segment related sala information kodukonu. Enna information kodukonu? Revenue, total sales, adukappuram profit or loss, adukappuram asset information, adukappuram liability information. And the segment la irukra asset, segment la irukra liability. Adukappuram vandu maybe like in the varsham acquire panna asset, acquired asset information kodukanum. Then there will be like depreciation and amortization, other non-cash item. Ivlo information da kodukanum. Major on item first 4 item da revenue, expense kadayadu, profit or loss. Top lines SOPL first item, SOPL last item should be reported. Adhe mari total assets and total liabilities of each of the segment. Or 20 product na oru product thani thani information kodukonu. Idha segmental information. Ipo exam question ku focus pannom. Chuma 2 minutes chuma introduction pannom. Ipo examination question enna இப்போ 20 products இருக்கு and the product தான் we are going to fix it as primary reportable segments. Suppose இந்த 20 product பத்தியும் information report பண்ண வேண்டாம், select பண்ண சில segmental information போடும். முக்கியமான segmentோட information is to be reported. All the segment need not be reported. அப்ப அந்த முக்கியமான segmentை யார் decide பண்ணுவா அப்படின்னா, the standard gives certain parameters for selecting முக்கியமான segment or important segments. அப்போ we are going to have important examination question many times testing ஒரே ஒரு problem area தான் selection of reportable segments of primary reportable segments. என்ன problem area? Selection of reportable segments of primary reportable segments, and the selection is based on something called 10% threshold. Adala 10% revenue threshold, 10% result threshold, 10% asset threshold. Idoda சேர்த்து இருக்கிற இன்னொன்னு தான் 75% external revenue threshold. அதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற two qualitative condition என்னன்னா, last year ஒரு segment reportable ஆ இருந்தா இந்த எந்த condition satisfy ஆகலனாலும் இந்த வருஷம் should be considered as reportable segment. அதே மாதிரி management discretion பிரகாரம் if they want to report something they can report it. அது qualitative. Quantitative இவ்வளவுதான். 10% revenue, 10% result, 10% asset. அப்படின்னா என்னன்னா 20 segments இருக்கு. 20 segments ஓட total revenue கண்டுபிடிங்க. Suppose அது ஒரு 30,000 lakhs அப்படின்னு வெச்சுப்போம். 30,000 lakhs. What you do is that 10% கண்டுபிடிங்க. 10% of 30,000 lakhs எவ்வளவுன்னு கேட்டா அது 3,000 lakhs. So 10% of 30,000 lakhs அது 3,000 lakhs. அப்போ இந்த 20 segmentsல whichever segment is having a revenue of 3,000 lakhs அதை select பண்ணுவோம் for the purpose of reporting. அதே மாதிரி we will have result. Resultனா profit or loss. 20 segment ஓட
total profit or loss கண்டுபிடிச்சு அதில் we will apply 10%. அப்போ எந்தெந்த செக்மெண்ட் எல்லாம் 10% satisfy பண்ணதோ அதை we will be considering a selection. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி we should take assets of all the segments, apply 10%. அப்புறம் எந்தெந்த செக்மெண்ட்டில் இந்த 10% நம்பர் satisfy ஆகுதோ அதெல்லாம் selected for reporting. அப்போ all the condition need not be satisfied for reporting. Even if one condition satisfied, it will be considered for reporting. இதில் ரிசல்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் லேட் ஆன் கிரியேட் ஆகலாம். ஏன்னா 20 செக்மெண்ட்ஸில் 15 செக்மெண்ட்ஸு ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராஃபிட்டு, 5 செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் லாஸஸ். ஸோ டோட்டல் ப்ராஃபிட்டாக வந்து 800 lakhs இருக்குது. அண்ட் இமேஜின் லாஸ் வந்து 1000 lakhs இருக்குன்னா ஓவரால் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் இஸ் 200 lakhs லாஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ 10% எதில் அப்ளை பண்ணுறது ஃபார் செலக்டிங் செக்மெண்ட்? அப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது it is 800 or 1000 whichever is higher in absolute terms. அப்ப இந்த 200 எடுத்துக்க கூடாது. profit, aggregate of profit, aggregate of losses, whichever is higher in absolute terms. absolute terms இந்த மைனஸ் எடுத்துக்காதீங்க. இங்க மைனஸ் 1000 or 800 whichever is higher னு கேட்டா 800 தான். அதுவே அந்த மைனஸ் சைன் இல்லாம 800 or 1000 whichever is higher னு கேட்டா 1000. அப்போ 1000ல 10% 100 is the number that will be used for selecting both profit making segment as well as loss making segment. So though we are taking 100, you should not think that 100 is a part of loss. அப்போ loss making segment மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. Suppose ஒரு segment is having a profit of 120 lakhs. அப்போ அது will be selected. இது அதே மாதிரி இன்னொரு segment profit of 80 lakhs. அது not selected. இன்னொரு segment having a loss of 140 lakhs selected. இன்னொரு segment showing a loss of 65 lakhs not selected. அந்த மாதிரி ரெண்டு செக்மெண்ட்லையும் பார்க்கணும் whichever having a number 100. அப்போ ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் இருந்தால் ப்ராஃபிட்ஸ் தனியாக எழுதி லாஸ் தனியாக எழுதி whichever is higher in absolute terms அப்படின்னா சயின்ஸ்லாம் பார்க்காம நம்பர் பார் 800 1000 whichever is higher. அப்போ 1000 அதில் 10% 100 எந்தெந்த செக்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த நம்பர் 100. நம்பர் 100னா எக்ஸாக்ட்லி 100 கிடையாது, 100 ஆர் மோர் இருந்தால் தென் தட் வில் பி கன்சிடர் ஃபார் செலெக்ஷன். அப்போது கொஸ்டின் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டினில் பொதுவாக எப்படி கொஸ்டின் வரும்னா செக்மெண்ட் இருக்கும். ABCDEF அப்படின்ட்டு நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். தே வில் கிவ் யூ செக்மெண்ட், ரெவென்யூ, தே வில் கிவ் யூ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், தே வில் கிவ் யூ அசெட். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும். ஐடென்டிஃபை த ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் அந்த கொஸ்டினை எழுதி ரெவென்யூவை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி அப்ளை 10%. அதுக்கப்புறம் அந்த 10% சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற செக்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதே மாதிரி ரிசல்ட்டாக இருந்தால் இது தனியாக கொஸ்டினில் எழுதும்போது அங்கே ஒரு காலமாக இருந்தாலும் நம்ம கொஸ்டினில் ஆன்சரில் வில் ரைட் ப்ராஃபிட் செக்மெண்ட்ஸ், லாஸ் செக்மெண்ட் தனித்தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி டோட்டல் ஆஃப் ப்ராஃபிட், டோட்டல் ஆஃப் லாஸ் கண்டுபிடிச்சி whichever is அப்புறம் அதில் வில் அப்ளை அந்த 10% நம்பரை வச்சு we should select both ப்ராஃபிட் செக்மெண்ட், லாஸ் செக்மெண்ட். அதே மாதிரி அசெட்டை ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணி அதில் 10% அப்ளை பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸு AS 17லேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். அண்டர்ஸ்டூடா? ஓகே, இது AS 17 பர்ஸ்பெக்டிவ். மற்றபடி தியரி கண்டென்ட்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பேசிக்காக selection of reportable segments under primary reportable segments the basic question under AS 17. Hope you are understanding. So next question is AS 24 discontinuing operation. இது ரிலேட்டடாக வெரி ரேர்லி கொஸ்டின் கம்ஸ் ஒரு தியரட்டிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட். என்ன அப்படின்னா when you have so many segments அதில் one segment you have decided to discontinueனா அந்த செக்மெண்ட் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் should be disclosed. அதுதான் we are considering as டிஸ்கண்டினியூங் ஆப்ரேஷன். அப்போ தியரட்டிக்கலாக தான் டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கும். என்ன அப்படின்னா ஸோ ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் லைனை டிஸ்கண்டினியூ பண்ண டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ அது பற்றியான இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும். டிஸ்க்ளோஷர் ஸ்டாண்டர்ட் அது. அப்போ வாட் இஸ் இட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா வாட் டு டிஸ்க்ளோஸ், ஃப்ரம் வென் டு டிஸ்க்ளோஸ் அண்டு வாட் டு டிஸ்க்ளோஸ். இது மட்டும் படித்தா போகிறோம். வென் டு டிஸ்க்ளோஸ்னா டிஸ்க்ளோஷர் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பீரியட் இன் விச் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட் அக்கர். தெர் இஸ் ஏ ஒரு ஈவெண்ட்டு. என்ன ஈவெண்ட்டு?
இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட் எப்போ நடந்ததோ அந்த டேட்லேருந்து டிஸ்க்ளோஷர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தி இவெண்ட் டு ஸ்டார்ட் த டிஸ்க்ளோஷர். அப்போ இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட்னா என்ன சார்? இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட்னா இந்த பிஸ்னஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறீங்க கரெக்டாக. டிஸ்கண்டினியூ எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்? ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக வேறு ஆளுக்கு விற்கலாம். இல்லைன்னா மொத்த அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் லைனே யூ கேன் செல் இட் டு சம் அதர் பர்சன். அப்போது டேட் ஆஃப் பைண்டிங் சேல் அக்ரிமெண்ட் ஆர் அப்ரூவல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் பிளான் devised, approved and communicated. So plan வந்து approved and communicated. devised பண்ணாதான் approve பண்ண முடியும். approved and communicated. இந்த ரெண்டு டேட்ல என்ன பிளான்? எப்படி இந்த பிஸ்னஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறோம் அப்படின்ற பிளான் அப்ரூவ் ஆகி வெளியாளுக்கு சொல்லியாச்சு. அது ஒரு டேட்டு. இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு டேட்டு. இன்னொரு டேட் which means இந்த பிஸ்னஸை இன்னொருத்தனுக்கு விற்கிறதா அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு. இந்த ரெண்டு டேட்டில் அதுதான் டேஷ் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட். அப்போ அந்த பீரியட்லேருந்து டேஷ் ஆரம்பிக்கணும், டிஸ்க்ளோஷர் ஆரம்பிக்கணும். டிஸ்க்ளோஷர் பொறுத்தவரை ரொம்ப சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ ஷுட் பி டிஸ்க்ளோசிங் அபவுட் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஐடிஇ என்ன மாதிரி ஐடிஇ? பைண்டிங் சேல் அக்ரிமெண்ட்டா இல்லை பிளானா? அதே மாதிரி டிஸ்கண்டினியூஷன் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும்? எந்த செக்மெண்ட்டை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறீங்க? ஜாகிரபிக்கல் செக்மெண்ட்டா இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டா? அதுக்கப்புறம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ ரெவென்யூ, எக்ஸ்பென்ஸு, அசட், லைபிலிட்டியான இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணணும். ஸோ கொஸ்டின் மைட் பி வாட் இஸ் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட்னு கேட்கலாம். இல்லை 2 மார்க்ஸில் 2-3 டேட் கொடுத்துட்டு விச் ஒன் இஸ் கன்சிடர்ஸ் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் ஈவெண்ட். அப்போ நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு யூ ஷுட் டெல் விச் எவர் இஸ் earlier அந்த பீரியட் தான் we consider as initial disclosure event அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். and what are the information to be disclosed ன்னு கேட்டா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்? இந்த டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆப்ரேஷன் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அது ஜாகிரபிக்கல் செக்மெண்ட்டா இல்லை பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டா, ஐடி எப்போ நடந்தது, ஐடி என்ன மாதிரியான ஐடி நடந்தது, அதுக்கப்புறம் ரெவென்யூ, எக்ஸ்பென்ஸு, அசட்டு, லைபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும். அதாவது எந்த பிஸ்னஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ரெவென்யூ இந்த வருஷம் இருக்கா? டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க, இன்னும் டிஸ்கண்டினியூ. அப்போது இந்த வருஷம் அதுக்கு டேஷ் இருக்குது. இந்த வருஷம் எக்ஸ்பென்ஸ், அசட், லைபிலிட்டி எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் தனியாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் ரீடர்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் இந்த வருஷம் இருக்குது, அடுத்த வருஷம் இருக்காதுன்னு ரீடர்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி டிஸ்க்ளோஷர் ஸ்டாண்டர்ட் தான் AS 24 இருக்கீங்களா? AS 25 அப்படின்றது இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங். ஒரு இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்கில் குவார்ட்டர்லி ரிப்போர்ட்டு இல்லை ஹாஃப் இயர்லி ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் தான் மெனி டைம்ஸ் டெஸ்டட். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அங்கே என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது அப்படின்னா, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷுட் பி ஃபுல்லி ரெக்கக்னைஸ் ரிலேட்டிங் டு தட் குவார்ட்டர் வில் பி ரெக்கக்னைஸ் இன் தட் குவார்ட்டர் இட் செல்ஃப். Income and expenses arising in that particular period should be fully recognized in that period itself. Income and expenses இந்த குவார்ட்டரில் அரைஸ் ஆனாலும் 2-3 குவார்ட்டருக்கு பிரித்து கொடுக்கலாமா? அதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது, those income and expenses which are anticipated and deferred between 2 annual period will also be deferred and amortized between 2 interim periods. அப்போது 2 ஆனுவல் பீரியடுக்குள்ளே டெஃபரல் இருந்தால் அது 2 குவார்ட்டர் பீரியடுக்கும் டெஃபரல் பண்ணலாம். 2 ஆனுவல் பீரியடில் டெஃபரல் நடக்கிறதா இருந்தால் தென் குவார்ட்டருக்கும் டெஃபர் பண்ணலாம். இல்லை சார் ஆனுவல் பீரியடில் டெஃபர் பண்ண மாட்டோம் சார், அப்போ அது குவார்ட்டர் பீரியட்லையும் டெஃபர் பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் நடக்குது, அது இன்னொரு வருஷத்துக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டோம். எப்போ நடந்ததோ அப்போவே அக்கௌண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்போது அந்த வருஷத்துக்குள்ளே எந்த குவார்ட்டரில் நடந்ததோ அந்த குவார்ட்டர்லேயே அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த இயரில் நடந்தாலும் அதை பல வருஷத்துக்கு நம்ம டெஃபர் பண்ணுவோம்னா தென் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு குவார்ட்டரில் நடந்தால் அது பல குவார்ட்டர்ஸுக்கும் டெஃபர் பண்ணுவோம். அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் இது ப்ரைமரி கம்ப்யூட்டேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி இன் த எண்ட் ஆஃப் த இயர். ப்ரொவிஷன் ஃபார் will happen only at the depreciation calculation will happen only at the
end of the year. அப்போ இதெல்லாம் லாஸ்ட் குவார்ட்டரில் மட்டும் புக் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பென்ஸா இல்லை ஆல் த 4 குவார்ட்டர்ஸுக்கு புக் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பென்ஸா? ஆல் த 4 குவார்ட்டர்ஸ். ஏன்னா ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் இயர், இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி 20 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ண போகிறாரு, 20வது வருஷம் தான் ரிட்டையர்மெண்ட் நடக்க போகிறதா இருந்தாலும் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்ஸை எல்லா வருஷமும் புக் பண்ணுவோம். அப்போது ஆப்வியஸ்லி குவார்ட்டர்லேயும் அது ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அதே மாதிரி அசெட் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்ஸை எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணுறோம். அப்போது அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷனும் எல்லா பீரியட்லையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். இதுவே ஒரு ஹியூஜ் பேட் டெட்ஸ், லாஸ்ட் இயர் நடந்த பேட் டெட்ஸ் மை டிஃபன் 25-26ஓட சேல்ஸ் நடந்த டெட்டாஸ்லேருந்து 26-27ஓட ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் ஹியூஜ் பேட் டெட்ஸ் வருது. அப்போ இந்த பேட் டெட்ஸை 4 குவார்ட்டர் ஆஃப் 26-27க்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுமா இல்லை மொத்தமாக ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லேயே போடணுமா? ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லேயே போடணும். ஏன்னா இந்த பேட் டெட்ஸ் இந்த பல வருஷத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாட்டோம். அப்போ ஆப்வியஸ்லி குவார்ட்டர்லேயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாட்டோம். வருஷத்துக்கு நடுவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாததை குவார்ட்டர்லேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது. ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ அந்த பேட் டெட்ஸை மொத்தமாக அப்போது எக்ஸாமில் கொஸ்டின் என்ன கொடுப்பாங்க? ஒரு பர்டிகுலர் குவார்ட்டரில் யூ ஹேட் திஸ் மச் ப்ராஃபிட், பேட் டெட்ஸு திஸ் மச் ரெடியூஸ்ட். அப்புறம் they will tell like some bad debts is spread to different quarterனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அது அங்கே பண்ணக்கூடாது, அதுவும் இந்த குவார்ட்டரில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வில் பி கன்சிடரிங் தட் பர்டிகுலர் பேட் டெட்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ரிவைஸ்டு ப்ராஃபிட். அந்த மாதிரியான சம்பதை யூ கேன் சி. ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். அதே மாதிரி ஹியூஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் இன் 1 குவார்ட்டர், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் வில் பி தேர் இன் ஆல் த குவார்ட்டர்ஸ். இப்போ ஏப்ரல் மேலே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டூரிங் ஐபிஎல் பண்ணுறோம், அதோட பெனிஃபிட் த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்கும். அப்போ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸு ஷுட் பி ஃபுல்லி கிளைம்டு ஆஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரா இல்லை ஷுட் பி ஸ்ப்ரெட் ஓவர் 4 குவார்ட்டர்ஸா? ஏப்ரல் மேலே ஹியூஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், ஐபிஎல் டைமில் பயங்கரமாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு ஃபுல்லாக வரும். அப்போது மொத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸு ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லேயே புக் பண்ணணுமா இல்லை எல்லா குவார்ட்டருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுமா? அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் பண்ணுற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அதோட பெனிஃபிட் 3 வருஷத்துக்கு வரதா இருந்தாலும் 3 வருஷத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோமான்னு கேட்டால் பண்ண மாட்டோம். ஆஸ் பர் AS 26 அது மொத்தமாக ஒரே வருஷத்தில் பண்ணணும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எந்த குவார்ட்டரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறீங்களோ ஈவன் தோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட் வருஷம் முழுக்க வந்தாலும் பல வருஷத்துக்கு நடுவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாததை வருஷத்துக்கு உள்ளேயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்போ அந்த ஹியூஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ஃபுல்லாக எந்த குவார்ட்டரில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த குவார்ட்டர். இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர், சப்போஸ் அது 3rd குவார்ட்டர் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதனால் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் எனி திங் ஆல்வேஸ் புக் இன் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் சொல்லலை. எப்போ இன்கர் ஆகுதோ அந்த குவார்ட்டரை அக்கவுண்ட் பண்ணணும். ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஐஎஃப்ஆர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம், இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னா கம்ப்யூட்டிங் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் எப்போவுமே ஆனுவலைஸ்டு இன்கம் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி? அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கொஸ்டினை நம்ம சும்மா டக்குன்னு பார்ப்போம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படின்னா குவார்ட்டர் 1ல் 3 lakhs ப்ராஃபிட், குவார்ட்டர் 2ல் எக்ஸ்பெக்டட் 5 lakhs ப்ராஃபிட், குவார்ட்டர் 3ல் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் 7 lakhs, குவார்ட்டர் 4ல் 12, 15 and 10 lakhs. அப்போ டோட்டலி எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னா 25 lakhs ப்ராஃபிட். புரிஞ்சுதா? சரி, டேக்ஸ் ரேட் என்ன அப்படி தெரியுமா? டேக்ஸ் ரேட் அப் டு say 15 lakhs profit, up to 15 lakhs profit 30%, more than 15 lakhs 40%. இதுதான் tax rate of this company. புரிஞ்சுதா? அப்போ குவார்ட்டர் 1ல் எவ்வளோ டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர்? ஸோ குவார்ட்டர் 1, குவார்ட்டர் 2, குவார்ட்டர் 3, குவார்ட்டர் 4 ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் ரேட் கொடுத்துருக்கேன். 15 lakhs ப்ராஃபிட் வர 30%, 15 lakhsக்கு மேலே 40%. அப்போது குவார்ட்டர் 1க்கு எவ்வளோ டேக்ஸ்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. குவார்ட்டர் 1க்கு எவ்வளோ டேக்ஸு? 1,02,000. அடுத்த ஆன்சர் தான் சொல்லுங்கள்.
1,62,000. ஓகே, இப்போ நான் குயிக்காக முடிச்சிடுறேன். நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அது மட்டும் குவார்ட்டர்லி வியூ பாயிண்டில் பார்க்கக்கூடாது, எப்போவுமே ஆனுவலைஸ்டு வியூ பாயிண்டில் பார்க்கணும். விச் மீன்ஸ் யூ ஷுட் கம்ப்யூட் த டேக்ஸ் யூஸிங் weighted average annual effective tax rate, which means the expected total income of this year is going to be 25 lakhs. அப்போ ஆனுவலாக தான் நம்ம டேக்ஸ் கட்டுவோம். அப்போது we understand 15 lakhs வர 30% இருந்தால் டேக்ஸ் will be 4.5 lakhs. அதுக்கு மேலே எவ்வளோ expected to earn 10 lakhs. அதுக்கு எவ்வளோ 40%. அதுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் 4 lakhs. அப்போ டோட்டல் டேக்ஸ் that is expected to be paid என்ன 8.5 lakhs. எவ்வளோ இன்கம் 25 lakhs. அப்போ எவ்வளோ எஃபெக்டிவ் டேக்ஸ் ரேட்னு பார்த்தா 8.5 lakhs divided by 25 lakhs into 100. You should find out something called average effective tax rate. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆனுவலைஸ்டாக எவ்வளோ டேக்ஸு, ஆனுவலைஸ்டாக எவ்வளோ இன்கம், அப்போ ஆனுவலைஸ்டாக என்ன டேக்ஸ் ரேட்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ the amount will be, the rate will be 34%. அப்போ இந்த 34% தான் you should apply on first quarter. So 3 lakhs into 34%, which is 1,02,000. Hope you're understanding. Our question may ask you compute the average tax rate, compute the tax for quarter 1. அப்போ tax rate கேட்டால் இந்த மாதிரி calculate பண்ண தெரியணும். Annualized tax amount, annualized income, அதை பேஸ் பண்ணி calculate பண்ணணும். So you should not be using 30%, you should not be using 40%, you should be using a different rate. உண்மையாக கொடுக்க போகிறது 30 and 40%, ஆனால் புக் பண்ண வேண்டியது 34%. Hope you're understanding. இது one of the examination area from AS25. புரிஞ்சுதா? அப்புறம் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்டால் அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆனால் you must be knowing it. Total profit for say quarter 2 total profit was 60 lakhs. Bad debts totally incurred in quarter 2, it is 6 lakhs. Spread to quarter 2 and quarter 3 equally. Spread to quarter 2 and quarter 3 equally. Advertisement expenditure incurred in quarter 2. Advertisement expenditure incurred in quarter 2. It is 10 lakhs. Spread equally. Advertisement incurred in quarter 1. Quarter 1 10 lakhs. Spread equally to quarter 1 and quarter 2 equally. What is the correct profit for quarter 2? கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். 54 lakhs. ஸோ குயிக்காக நான் திருப்பி ரீட் பண்ணுறேன், கிரிக்கிருக்கேன். ப்ராஃபிட் ஃபார் செகண்ட் குவார்ட்டர் எவ்வளோ 60 lakhs. அதுக்கப்புறம் பேட் டெட்ஸ் இன் குவார்ட்டர் 2 இஸ் 6 lakhs. அது ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரெட் டு குவார்ட்டர் 2 அண்ட் குவார்ட்டர் 3 ஈக்குவலி. ப்ராஃபிட் இது ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட்டட் 60 lakhs குவார்ட்டர் 2. அந்த 60 lakhs கண்டுபிடிக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஆல்ரெடி கன்சிடர். 2 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று பேட் டெட்ஸ் இன்கர்ட் இன் second quarter, which was spread equally to second and third quarter. அதே மாதிரி there is an advertisement expenditure of 10 lakhs which was incurred in, was spread to first and second quarter equally அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போ what is the corrected profits னு கேட்குறேன். 62 lakhs. 62 lakhs. எப்படி 62 lakhs? ஸோ இந்த இடத்துல bad debts வந்து 6 lakhs should have been already accounted, but they accounted only 3 lakhs. இன்னொரு 3 lakhs அடுத்த குவார்ட்டருக்கு பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் அது பண்ண. ஸோ thereby அந்த 3 lakhs should have been accounted only against this profit. அப்போ 60 lakhs we should deduct the bad debts that was spread to quarter 3. அது இந்த குவார்ட்டர்லேயே மைனஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். ஸோ thereby it is 57. அதே மாதிரி குவார்ட்டர் 1ல இன்கர் பண்ண அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் rupees 10 lakhs was booked equally in first quarter and, but actually entire 10 lakhsம் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்லேயே பண்ண வேண்டியது. தப்பாக ஒரு 5 lakhs செகண்ட் குவார்ட்டரில் டிடெக்ட் பண்ணிட்டான் ஆல்ரெடி, அதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ thereby the corrected profit is 62 lakhs. இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ண அவ்வளோதான் விஷயம். That's all. This is what AS25 my dear friends. புரிஞ்சுதா? ஸோ அந்த மாதிரி we have covered a quick list of standard AS24, A17, 24 and 25. முன்ன ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே 26 பார்த்தோம், போன கிளாஸில் 29 பார்த்தோம், கன்சால்டேஷனில் 27, 28 இம்பேர்மெண்ட்டும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்ம ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். 21லேருந்து ஆரம்பித்தா 20லேருந்து 19லேருந்து சொல்லலாம். லீஸு, EPS, consolidation of AS21, that is holding subsidiary,
taxes, associate company share of revenue profit investments add பண்ணனும், reserve surplus add பண்ணனும். அதுக்கப்புறம் 24 discontinuing, IDE, அதுக்கப்புறம் what to disclose அப்படின்னு நம்ம 24 பற்றி பார்த்தோம். 25 is interim financial, அந்தந்த குவார்ட்டரில் எக்ஸ்பென்சஸை பொதுவாக அங்கே அரைஸ் ஆச்சுன்னா அங்கே தான் புக் பண்ணோம், அதை பொதுவாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி 26 intangible asset டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 27 joint venture, 28 impairment. ஸோ எப்போ இம்பேர்மெண்ட்லாம் படிச்சிருக்கோம். 29 அந்த ப்ரொவிஷன், கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டி, கண்டிஞ்சன்ட் asset. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிஸ்க்ளோஷர் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வாட் டு டிஸ்க்ளோஸ் அப்படின்னு AS 18 கவர் ஆகுது. AS 17 நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணுறோம், செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். அதே மாதிரி வி ஹவ் டிஸ்கஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் borrowing cost AS 16. 15 டிஸ்கஸ் பண்ணலை, அது விட்டுருங்க, அது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஸ்டாண்டர்ட். 14 அமால்கமேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் வித் சாப்டர் அமால்கமேஷன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் போன கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கவர்மெண்ட் கிராண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். 11 கம்ப்ளீட்டாக டச் பண்ணலை. 10 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 9 பண்ணிட்டோம். 8 இல்லை. 7 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 6 இல்லை. 5 பண்ணிட்டோம். 4 பண்ணிட்டோம். ஸோ 1 2 3 வந்து 1 இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன், கேஷ் ஃப்ளோவில் நீங்களே கொஞ்சம் படிக்கணும். ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் படிக்கணும், ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ மற்றபடி சப்ஸ்டான்ஷியலாக நம்ம ஒரு விதம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ரியல் தேர் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ அட்டம்ஸாக நிறைய பெரிய லெவலில் கொஸ்டின்லாம் கேட்குறதில்ல. இருந்தாலும் ஃபாரின் பிரான்ச் பற்றியான விஷயத்தை மட்டும் படித்து வச்சுக்கோங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி சிம்பிள் ரூல் தான். தட் இஸ் AS லெவலில் சொல்கிற ரூல் தான் வி ஆர் ஆக்சுவலி ஃபாலோயிங் இன் த ஃபாரின் பிரான்ச். என்ன அப்படின்னா, ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் விச் இஸ் கிவன் இன் ஃபாரின் கரன்சி, அதை நம்ம இந்தியன் கரன்சியில் ரிப்போர்ட்டிங் கரன்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃபாரின் கரன்சியில் இருக்கிறத அப்போது டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாரின் கரன்சி டாலர்னு எடுத்துக்கிறேனே, $1 = 70, $1 = 65, $1 = 62 அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. விச் இஸ் நார்மலி கன்சிடர்ஸ் ஓப்பனிங் ரேட்டு, க்ளோசிங் ரேட்டு, ஆவரேஜ் ரேட்டு, சர்டன் டிரான்சாக்ஷனோட ஆக்சுவல் ரேட்ஸு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் கிவன்னா, ஸோ எந்த ரேட்டில் வி ஷுட் மல்டிப்ளை டு கன்வெர்ட் இன்டு ரிப்போர்ட்டிங் கரன்சி. இதுதான் பேசிக்காக நம்ம ஃபாரின் பிரான்ச்சில் பண்ணுறது. ஃபாரின் பிரான்ச் சம் வந்தால் பேசிக்காக பண்ணுறது எந்த ரேட்டை அப்ளை பண்ணணும் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் ஃபாரின் பிரான்ச் ப்ராப்ளம். அதுக்கு the standard says that AS 11 says that you should classify that foreign branch into or foreign operation into integral foreign operation, non-integral foreign operation. என்ன? Integral foreign operation as well as non-integral. Integral foreign operation na the trial balance items we should classify into monetary items, non-monetary items. All the monetary items should be translated at the closing rate. All the non-monetary items should be translated at actual rates. ஆனால் எங்கெல்லாம் actual rates applicable இல்லையோ, it should be substituted by appropriate rates. அந்த அப்ராப்ரியேட் ரேட் குட் பி சம்டைம்ஸ் ஓப்பனிங்காக இருக்கலாம், சம்டைம் க்ளோசிங்காக இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் ஆவரேஜாக இருக்கலாம். பட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது டேஷ் ரேட். அந்த ஆக்சுவல் ரேட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நாட் கிவன்னா வி வில் யூஸ் அப்ராப்ரியேட் ரேட் குட் பி ஓப்பனிங், க்ளோசிங், ஆவரேஜ் ரேட். மானிட்டரி ரேட்டுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது. இட் இஸ் பட் வாட் ஆர் மானிட்டரி ஐட்டம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரையல் பேலன்ஸில் 5 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். என்னெல்லாம்? அசெட்ஸ் இருக்கும், லைபிலிட்டிஸ் இருக்கும், இன்கம்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும், ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் 5 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த 5 காம்பனன்ட்ஸை யூ ஷுட் கிளாஸிஃபை இன்டு மானிட்டரி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்ஸ் பி வெரி கிளியர். ஓனர்ஸ் ஃபண்டோ, இன்கம்ஸோ, எக்ஸ்பென்சஸோ கான்ட் பி மானிட்டரி ஐட்டம். ஒன்லி அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி கேன் பி. All the assets and liability cannot be monetary item. Those assets and liability representing fixed receivable, fixed payable, other than we call it as monetary item. அப்போ assets, land and building, plant and machinery, அதுக்கெல்லாம் fixed value இருக்கு, but that is not an amount fixed receivable from somebody else. அப்போ they are non-monetary item. அதே மாதிரி salary, இப்போ சேல்ஸ்னு இருக்கு, மானிட்டரியா நான் மானிட்டரியா? சேல்ஸ்
நான் மானிட்டரி. இப்போ தான் சொன்னேன், ஏன்னா அது இன்கம், அது ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ அப்படின்றது வேற. சேல்ஸ்னால் அது இன்கம். ஆல் இன்கம்ஸ், ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நான் மானிட்டரி. Receivables, assets, liability expressed as receivables and payables alone can be monetary item. அதே மாதிரி cash in hand, cash and bank can also be monetary item. ஃபைனலாக நான் மானிட்டரி எது சார்? அதர் தன் மானிட்டரி. மானிட்டரி எது சார்? cash in hand, cash at bank, receivables, payables. எக்ஸாம்பிள் சார், debtors, creditors, loans receivable, loans payable, bills receivable, bills payable, இதெல்லாம் தான் மானிட்டரி ஐட்டம். அப்போ ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், plant and machinery, computer, stock, non-monetary. Only when it is representing money receivable from somebody. என் புக்கில் ஸ்டாக் இருக்குன்னு பைசா கொடு ஸ்டாக் கேட்டால் பைசா தராது. டெட்டாஸ் இருந்தால் பைசா கொடுன்னு கேட்கலாம். we are putting a value, that's all. அதுலேருந்து பணம் வருமா வராது அப்படின்னு நம்ம ஒரு வேல்யூ போட்டிருக்கோம். only it is representing a receivable. you have a right to receive a fixed money from somebody. அதுதான் டேஷ் மானிட்டரி. புரிஞ்சுதா? அப்போ ஸ்டாக்கு நான் மானிட்டரி, டெட்டாஸ், பில்ஸ் ரிசீவபிள், லோன்ஸ் ரிசீவபிள், மானிட்டரி. அண்டர்ஸ்டூடா? லைபிலிட்டி சைடில் யூ ஹாவ் டிபென்ச்சர்ஸ், மானிட்டரி, பில்ஸ் பேயபிள், லோன்ஸ் பேயபிள், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், நான் மானிட்டரி. தட் இஸ் நாட் a fixed payable. Hope you are understanding. Like that you should classify into dash and dash. All the monetary item multiply by dash rate, closing rate. Non-monetary item should be translated at. அப்போ land and building இருக்கு, என்ன ரேட்? ஆக்சுவல் ரேட். கொஸ்டினில் எங்கேயாவது தரணும், இந்த land and building பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இது ரேட்னு தரணும். தரலைன்னா ஓப்பனிங் ரேட். பிகாஸ் என்ன அசம்ஷன்? அந்த land and building ஓப்பனிங்லேருந்து இருக்குது, ஏன் வாங்கும்போது இருக்கிற ரேட் தெரியாது. So thereby we will use opening rate. புரிஞ்சுதா? சேல்ஸ் நான் மானிட்டரி. I should use actual rate. அப்படின்றது தரல. சேல்ஸ் என்னென்னைக்கு பண்ணாங்கன்னு இப்போ ஒரு 300 ரேட் தரணும், அது தரலன்னா அவள் வருஷம் முழுக்க பண்ணாங்க, அதனால் ஆவரேஜ் ரேட். nowhere it is conveyed that சேல்ஸுக்கு ஆவரேஜ் ரேட். சேல்ஸுக்கு we should use actual rate. actual rate இல்லாத பட்சத்தில் அப்ராப்ரியேட் ரேட். அந்த அப்ராப்ரியேட் ரேட் இதுக்கு ஆவரேஜ் ரேட். இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு, க்ளோசிங் ரேட், பட் அதுக்கும் ஆக்சுவல் ரேட் இல்லாத பட்சத்தில், ஏன்னா அது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கின குட்ஸ், அதனால க்ளோசிங் ரேட். இந்த மாதிரி லாஜிக்கலாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ தேர் பை நம்ம ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிறத ஒரு காலம் எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் பண்ணி பிரிங்க. டேஷ் ஐட்டம், மானிட்டரி, நான் மானிட்டரி. மானிட்டரினா டக்குன்னு க்ளோசிங் ரேட். நான் மானிட்டரினா appropriate rate, actual rate substituted by appropriate. அப்போ all incomes, all expenses ஜென்ரலாக appropriate rate is, all incomes, all expensesக்கு ஜென்ரலாக appropriate rate is average rate. ஏன்னா இன்கம்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் பொதுவாக வருஷம் முழுக்க நடக்கும், அதனால் we will use average rate. Hope you are understanding. ஆனால் பொதுவாக PPEக்கு actual rate will be given in the question. அப்புறம் some item will be there. For example, my dear friends, you will be having something called goods received from head office அப்படின்னு ரைட்டாக இருக்கும். இது ஒரு பிரான்ச் தானே, அது என்ன பிரான்ச்? ஃபாரின் பிரான்ச். ஸோ goods received from head office, அது மானிட்டரியா நான் மானிட்டரியா? goods received from head office பா அப்படின்னு இது இருக்கும். we sent goods, they received goods பா. ஸோ இது மானிட்டரியா நான் மானிட்டரியா? நான் மானிட்டரி. குட்ஸ் பாது அது இட்ஸ் நாட் எ ரிசீவபிள் பேயபிள் அமௌண்ட், இட் இஸ் நான் மானிட்டரி. நான் மானிட்டரினா ஆக்சுவல் இஸ் நாட் செப்பரேட்லி கிவன். அதுக்கு அப்ராப்ரியேட் ரேட். எது அப்ராப்ரியேட் ரேட்னா இதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில், அதாவது கொஸ்டினில் இருக்கும். ஏன்னா பிரான்ச்சில் ஃபாரின் கரன்சியில் இருக்கும், ஆனால் இந்த குட்ஸ் யார் கொடுத்தா? ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் இதோட கரஸ்பாண்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் வேல்யூ இருக்கும், அப்படியே காப்பி பண்ணி எழுதணும். ஸோ வி வில் சே டேக்கன் ஃப்ரம் டேஷ் ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஆக்சுவல் ரேட்ஸ் எழுதுவோம். ஆக்சுவல் வேல்யூ அதுக்கு ரேட்டுன்னு ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ண மாட்டோம், நேராக இது கரஸ்பாண்டிங் அமௌண்ட் எடுத்து எழுதுவோம். குட் சென்ட் டு பிரான்ச்னு ஒரு அமௌண்ட் அங்கே இருக்கும், அது அப்படியே எடுத்து எழுதிடுவோம். அதே மாதிரி யூ வில் பி ஹேவிங் பிரான்ச் புக்ஸில் ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் மானிட்டரியா நான் மானிட்டரியா? நான் மானிட்டரி.
Because it is nothing but the net amount of asset, liability, income, expense. அதுதான் head office account. So thereby naturally அது non-monetary. அப்போ non-monetary actual rate. Actual rate ஸ்பெசிஃபிக்காக தரல, தந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இது கரஸ்பாண்டிங்காக ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்கும். அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ அப்படி எடுத்து எழுதணும். ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். அப்போது இந்த 2 நம்பருக்கு ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எதுன்னா அது டேக்கன் ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ஸ். சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அப்படி ஒரு டேலியான ட்ரையல் பேலன்ஸை இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸில் மல்டிப்ளை பண்ணி யூ ஃபைண்ட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். ஆனால் அந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் டேலி ஆகாது, ஏன்னா வேறு ரேட்டில் போட்டிருக்கீங்க. அப்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சு வில் பி அக்கௌண்டட் அஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கெயின் ஆர் லாஸ். வில் பி அக்கௌண்டட் அஸ் exchange gain or loss. இதுதான் rules for translation. For foreign branchனா take the foreign branch, and if it is integral foreign operation classify into monetary, non-monetary. All the monetary item closing rate, non-monetary item. இன்னைக்கே ஒரு சம்ம போட்டு பார்த்துருக்கேன், முடிஞ்சு போச்சு. ஃபாரின் பிரான்ச் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிடும். 5 மார்க்ஸோ 7 மார்க்ஸோ ஹைலி ஆன்டிசிபேட்டட் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு சம்ம போட்டு பார்த்துருங்க. புரியுதுங்களா? எக்ஸாம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கள், வேணாம் மாடியூல் கொஸ்டின் கூட வேண்டாம். ஃபாரின் பிரான்ச் ஆர்டிபிலையோ இல்லை எக்ஸாமினேஷன்லையோ லாஸ்ட்டு 5 சோர்ஸஸில் இருக்கான்னு ட்ரேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கே. புரிஞ்சுதா? இஃப் இட் இஸ் நான் இன்டெக்ரல் ஃபாரின் ஆப்ரேஷன், இஃப் இட் இஸ் இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வந்தது ரொம்ப கம்மி தான். அப்படி வந்தால் வி கிளாசிஃபை த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஐட்டம் இன்டு பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் ஐட்டம்ஸ். பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் all the balance sheet item will be translated by using closing rates. அங்கே monetary non-monetary கிடையாது, including PPE, land, building, stock, everything will be translated by using closing rate. P&L account item by using actual rate as substituted by appropriated. Generally income and expenses by using average rate. அதுக்கப்புறம் அங்கே வர டிஃப்ரென்ஸுக்கு பேர் will be putting that as a reserve which is called foreign currency translation reserve account. அங்கே வர டிஃப்ரென்ஸு it should not be taken to P&L as exchange gain or loss. It should be taken into டைரெக்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே வச்சுப்போம் அந்த டிஃப்ரென்ஸை. அதுக்கு பேர் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசர்வ். புரிஞ்சுதுங்களா? திஸ் இஸ் த ஃபாரின் பிரான்ச்சும் AS11 கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபாரின் பிரான்ச்சை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சொன்ன ரூல்ஸ் எல்லாமே ஆஸ் பர் AS11. மற்றபடி AS11 இன்னொரு ஏரியா வந்து பேசிக் அக்கௌண்டிங் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன். அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பேசிக் அக்கௌண்டிங் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன்னா ஒரு இந்தியன் கம்பெனி நாட் த்ரூ ஃபாரின் பிரான்ச் டைரெக்டாகவே செல்லிங் குட்ஸ் ஃபாரின் கஸ்டமர், டைரெக்டாக செல்லிங் குட்ஸ் standard says that AS11 says that record the transaction at the rate prevailing on the date of transaction. 1st July அன்னைக்கு சேல்ஸ் பண்ணா 1st July அன்னைக்கு என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோ அதில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுங்க. ஐ சோல்டு ஆன் 1st July 2025 குட்ஸ் ஃபார் $10,000 டு எ ஃபாரின் கஸ்டமர். பில்லில் என்ன இருக்குது? $10,000. ஆனால் அன்னைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ₹80. அவன் எனக்கு எவ்வளோ தரணும்? அவன் எனக்கு $10,000 தரணும். அவனுக்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணு $10,000. அவன் எனக்கு $10,000 தான் தருவான். ஆனால் $10,000 நான் புக்ஸில் எழுத முடியாது. பிகாஸ் நான் இந்தியன் கம்பெனி, ஐ மேக்கிங் ஆல் மை டிரான்சாக்ஷன் இன் ருபீஸ். அப்போது அன்னைக்கு ஐ வில் பி ரெக்கார்டிங் த என்ட்ரிஸ் டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு இருந்த ரேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுவேன். ஆனால் எனக்கு வரப்போகிறது என்னமோ அந்த அமௌண்ட்டு கிடையாது. எனக்கு வரப்போகிறது $10,000. ஸோ இட் இஸ் 8 lakhs மை டியர் ஃப்ரெண்ட். 10,000 into 80 இட் இஸ் 8 lakhs. புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இது வந்து 1st February இப்போ ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன். நடுவில் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்தால் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் அகெயின் மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ்னு ஏதாவது இருந்தால் இருக்கா? ஃபஸ்ட்டாக சொல்லுங்கள். எது மானிட்டரி? சேல்ஸா? சேல்ஸ் மானிட்டரி கிடையாது, அது மானிட்டரி. அதை வி ஷுட் ரீஸ்டேட் டு த பேலன்ஸ் ஷீட் ரேட். அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் அன்றைக்கி அகெயின் $1 = 82 இருந்தால் என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு $10,000 வரும். பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் அன்றைக்கி அது வந்தால் எனக்கு 8,20,000 வருமே பணம் அப்படின்ட்டு நான் அதை அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஸோ தேர் பை டெட்டாஸ் வில் இன்க்ரீஸ்டு பை 20,000. that will be booked as exchange gain. That will be booked as exchange gain. So suppose 83 இருந்ததுன்னா I will be booking 30,000 exchange gain. புரிஞ்சுதா?
ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 month கழிச்சு மேபி 30th April 2025 அன்னைக்கு that person is giving me money. How much money he will give? 8,30,000 எல்லாம் தரமாட்டான். அவன் கரண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சே தரமாட்டான். அவன் எனக்கு தரது $10,000. I am getting $10,000. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்தா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் 81 rupees ஆச்சு. அப்போ எப்படி என்ட்ரி என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பேங்க் டெபிட் எவ்வளோ? 8,10,000. எனக்கு $10,000 வந்தது, பணமாக வந்தது. அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ஒன்லி 2 debtors. இனிமேல் டெட்டார்ஸ்ன்னு ஒருமா வரதே இல்லை, வர வேண்டியது இல்லை. 2 debtors எவ்வளோ? 8,30,000 புக்கில் இருக்கிற வேல்யூ. ஐ வில் பி கெட்டிங் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் 20,000. இப்போ பேசிக்காக ப்ரொவிஷன் என்ன? ரெக்கார்ட் த டிரான்சாக்ஷன் அட் த ரேட் ப்ரிவைலிங் ஆன் த டேட் ஆஃப், restate the monetary items to dash rate. Subsequently, when you realize the amount of realization and balance sheet value will again recognized as exchange gain or loss of that period. This is basic accounting given in AS11. Forward contract பத்தி இப்ப தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம கொண்டு வரல. AS11 இன்னொரு செக்மெண்ட் வந்து accounting for ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட்னு ஒன்று, ஹெட்ஜிங், ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்றது இருக்குது. ரெண்டு ரேட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் படித்து பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். இல்லைன்னா தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன் இந்த டைமில் we don't want to do. Shall we? பிரான்ச் ப்ராப்ளம் ஒரு 10 minutes சுருக்கிற அளவுக்கு அங்கே ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள். we just want to focus on the buyback of securities. கண்டிப்பாக நல்லா படிக்கணும். எல்லா எக்ஸாமுக்குமே ஒன்று டிஸ்கிரிப்டிவாவோ இல்லை எம்சிக்யூவாவோ யூ ஆர் கெட்டிங் கொஸ்டின். அதுக்கு அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரில. ஆனால் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே வி குட் சி எய்தர் இன் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆர் இன் எம்சிக்யூ வி ஆர் கெட்டிங் கொஸ்டின் ஃப்ரம் பைபேக் ஆஃப் செக்யூரிட்டி. அப்படி என்னப்பா அதில் டிஃபிகல்ட்டுன்னு எனக்கு தெரில. ஆனால் சிலவங்கள்லாம் எழுதி அதில் ஃபுல் மார்க் வாங்காமல் இருக்காங்க. So it is like this, my dear friends. You have equity share capital of ₹10. ஒரு கம்பெனி J Limited இருக்கு. So it is 5 lakh shares அப்படின்னா அது வந்து டோட்டலி வந்து 50 lakhs இருக்கு. இருக்கீங்களா? So 5 lakh shares of ₹10, it is 50 lakhs. Company wants to buy back certain number of shares. Say 1 lakh shares அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி வாங்கணும் அப்படின்னா பைசா கொடுத்துடணும். Make payment to equity shareholders. Imagine 1 lakh equity share, 1 lakh sharesக்கு பைசா திருப்பி கொடுக்க போகிறாங்க. சே at ₹14 per share. ஒரு ஷேருக்கு 14 rupees ரீபே பண்ண போகிறாங்க. ஒரு பேசிக் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம் இதுக்கு. அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் there are 2 things relating to this buyback. ஒன்று, கம்பெனி நினைச்ச அளவுக்கு they can't buy back. Suppose they decide 4 lakh sharesக்கு பைசா கொடுத்துருப்பா, முடியாது. கம்பெனி says no, because ஒரு வைண்டிங் அப்பில் தான் ஷேர் ஹோல்டர் ஷுட் கெட் தர் மணி. இல்லைன்னா அசட்ஸ் எல்லாம் விற்று எல்லா லைபிலிட்டிஸும் பே பண்ணி பாக்கி இருக்கிற பைசா தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஒரு பயம், இந்த கம்பெனி திவால் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு பணம் கிடைக்காது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு வி வில் டூ பை பேக் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லாம் வெளியே போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் கம்பெனி திவால் ஆனாலும் லைபிலிட்டி ஹோல்டர்ஸுக்கு தான் பணம் கிடைக்காத மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாதுன்ற ரீசனுக்காக தான் பைபேக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கிறாங்க. இதுக்கு மேலே டேஷ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ there are 2 things we are going to learn. accounting entry for buyback, similarly sealing for buyback. அவ்வளோதான். இந்த சாப்டரில் 2 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான். என்ட்ரிஸ் ஃபார், இன்னொன்று மேக்ஸிமம் வாட் இஸ் த அமௌண்ட் தட் கேன் பி பாட் பேக், வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர் தட் கேன் பி மேக்ஸிமம் பாட் பேக். இந்த 2 கொஸ்டின் தான். அகெயின் அண்ட் அகெயின் எவ்வளோ தடவை கொஸ்டின் வந்தாலும் 10 மார்க் வந்தாலும் 7 மார்க் வந்து இது 2 கொஸ்டின் தான். புரிஞ்சுதா? ஒன்று accounting entry. So first accounting entry say quick முடிச்சிடுறேன் my dear friends. இந்த இடத்துல 1 lakh shares you have decided to buy for how much? 14 rupees. இதுக்கு accounting entry என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா equity share capital debit, premium on buyback debit to equity shareholders. Equity shareholders. And then you can simply make the payment, my dear friends, equity shareholders to bank, or you can just make it as equity shares buyback. Equity shares buyback. Then you make the payment, my dear friends, equity shares buyback to bank. But இது ஒரு கம்பெனி ஒரு ரிசொல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சேர்ந்து பைபேக் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த என்ட்ரி வரும்.
இருக்கீங்களா? இல்லைன்னா மார்க்கெட்டில் வாங்கி கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த என்ட்ரி வரும், அப்புறம் இந்த என்ட்ரி வரும். இதோட ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஷேர் ஹோல்டர் தான் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு மீட்டிங்கில் டிசைட் பண்ணிட்டோன்னா தென் ஃபஸ்ட்டு பைபேக் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி அப்புறம் பேமெண்ட் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம். டிசிஷன் எடுத்துட்டோம், இனிமேல் கம்பெனி நீ மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கிட்டு கேன்சல் பண்ணி விட்ருப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் என்ட்ரி, அப்புறம் கேன்சலேஷன் என்ட்ரி. அவ்வளோதான், ஆர்டர் வைஸ் வித்தியாசம். ஹோப் யூர் பட் மற்றபடி என்ட்ரிஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரீமியம் டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக், அப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக் டு பேங்க். நெட் எஃபெக்ட் என்ன? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டெபிட், ப்ரீமியம் டெபிட் டு பேங்க். புரிஞ்சுதா? Now equity share capital debit na in the liability got reduced by that much amount, but there is something called premium on buyback, which is a loss, and that loss will generally be adjusted against securities premium. Will be adjusted against if securities premium is available. If securities premium is not available, we may have to adjust against other reserves and surplus. Generally will be adjusted in P&L. Generally will be adjusted in P&L. Upon the third entry is adjusting this premium on buyback. Securities premium or P&L account to premium on buyback debit பண்ணிருக்காப்பா, அது அப்படியே நிற்கும்பா, அது கேன்சல் ஆகலை. இந்த டெபிட்டுக்கு என்ன சார் கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரி? இந்த டெபிட் கரஸ்பாண்டிங் வேண்டாம், பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஷோயிங் அன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட். அது டெபிட் பண்ணும்போது என்னாச்சு? கேன்சல் ஆகிடும். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் இந்த டெபிட்டுக்கு அப்படியே நிற்கும். அதை எங்கேயாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ட்ரி தான் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஆர் P&L டு ப்ரீமியம் அண்ட் பைபேக். சிம்பிள். ஆர் வேறு என்ன ரிசர்வ்ஸ் இருக்கோ அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரெடியூஸ் ஆச்சுல்ல, அதுக்கு யூ ஷுட் கிரியேட் ஏ ரிசர்வ் கால் CRR, capital redemption reserve. Generally capital redemption reserve should be created out of free reserves. Free reserves means generally general reserve and P&L account. Respond பண்ணுங்க. ஆனால் இந்த buyback of equity sharesக்கு மட்டும் even securities premium can be used for transferring to capital redemption reserve. Securities premium, general reserve, P&L account to CRR அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி. இந்த சிஆர்ஆருக்கு ஒரே ஒரு பர்பஸ் தான். இந்த சிஆர்ஆருக்கு ஒரு பர்பஸ் தான். என்ன பர்பஸ் தான்? இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் கிவிங் போனஸ் ஷேர்ஸ். அதை தவிர இதுக்கு வேற டச்சே பண்ண முடியும். எது? அப்போ அதே சம்மில் கொஸ்டின் வில் டெல் ஆஃப்டர் பைபேக் கம்பெனி யூஸ் சிஆர்ஆர் டு கிவ் போனஸ்னா என்ட்ரி வில் பி இன்னும் 2 என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். இது பைபேக் கிடையாது. போனஸ் கொடுத்த என்ட்ரி என்ன தெரியுமா? பேசிக்கா ரிசர்வ்ஸ் டு போனஸ், போனஸ் டு ஈக்விட்டி கேபிட்டல். அப்போ எந்த ரிசர்வ்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிசர்வ்ஸ் டெபிட் பண்ணணும். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் சிஆர், என்ட்ரி வில் பி சிஆர்ஆர் டு போனஸ், போனஸ் டு ஈக்விட்டி. இதுதான் மேக்ஸிமம் என்ட்ரிஸ் இன் ரிலேஷன் டு பைபேக். ஒரு டியூ அண்ட் தென் பேமெண்ட் ஆர் பேமெண்ட் அண்ட் அந்த டியூன்றதை விட அதுக்கு பேர் கேன்சலேஷன். அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் டெபிட் பண்ணதை யூ வில் அட்ஜஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஆர் P&L. கிரியேட் to the extent of the face value of shares bought back. அதுக்கப்புறம் போனஸ் எல்லாம் இருந்தா சம்டைம்ஸ் இந்த பைபேக்குக்காக ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்றுருப்பாங்க, அது சாதாரண சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி. என்ட்ரி என்ன? பேங்க் டெபிட் ப்ரொசீட்ஸ் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் புக் வேல்யூ. இன்னைக்கு காலையில் படித்தது டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். பணம் அரேஞ்ச் பண்ணல பைபேக்குக்கு, அதுக்கு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்றுருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்தால் மிஷினரி விற்றாங்க, பேங்க் டெபாசிட்லேருந்து பணம் எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். இதுதான் மேக்ஸிமம் அக்கௌண்டிங் ஃபார் பைபேக். சீலிங் ஃபார் பைபேக். சீலிங் ஃபார் பைபேக். சீலிங் ஃபார் பைபேக் என்ன? We find there are 3 conditions. 3 conditions. என்ன? ஓகே, சூப்பர். நம்பர் டெஸ்ட், ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட், 3 டெஸ்ட்.
அப்புறம் debt equity ratio test. என்ன நம்பர்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா, ஸோ உங்கள் கம்பெனியில் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்கோ, இந்த சம்மில் எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்குது 5 lakhs, அதில் 25% மேலே பைபேக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தேர் பை எவ்வளோ 1,25,000 1,25,000 ஷேர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் பைபேக் பண்ண. இந்த சம்மில் 5 lakhs into 25%, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இப்போ இருக்கோ அதில் மேக்ஸிமம் 25%, 1,25,000 வரை பைபேக். பட் நீங்கள் 1 lakh தானே பண்ணீங்க, நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம். கம்பெனி கேன் டிசைட் டு பைபேக் லெஸ் தென் தட் ஆல்சோ. 1.25 lakhsக்கு மேலே பைபேக் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக 1.25 lakhs பைபேக் பண்ணணும்னு சொல்லலை. Hope you understand. Maximum that can be bought back. ஒரு கண்டிஷன் 1.25 lakhs மேலே இருக்கக்கூடாது. Is that clear? Second, my dear friends, the amount that you are using for buyback should not be more than 25% of paid up capital and free reserves. The amount that you use it for buyback. இப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணீங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் 1 lakh into 14 rupees ஒரு 14 lakhs யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த 14 lakhs வந்து should not be more than 25% of paid up capital and free reserve. Suppose இந்த இடத்துல free reserves 4 lakhs தான் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அப்போ 50 lakhs இருக்குது, 4 lakhs இருக்குது, 54 lakhs, அதில் 25%, 13,50,000, 13,50,000. ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது அப்போ this is a violation, you can't do it. புரியுதுங்களா? அப்போ நீங்கள் பைபேக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் should not be more than 25% of the capital and free reserves. Understood? And the free reserves again இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது even you can include securities premium, you can also include the capital reserve. Understood? And the free reserves you can also include both. Specific reserves should not be used, but other reserves can be used. Hope you are following this. Third condition is after buyback. The total of equity shall not be more than the total of, debt shall not be more than twice of equity. நீங்கள் பைபேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பைபேக் பண்ண என்ன ஆகும், இந்த ஓனர்ஸ் ஃபண்டு டோட்டலாக என்ன ஆகும், கம்மியாகும். அண்டர்ஸ்டூடா? அப்போது உங்ககிட்ட இருக்கிற டெட்டு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம்னா ட்வைஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி. அப்போ அந்த கண்டிஷன் இன்டைரக்டாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நீங்கள் பைபேக்குக்கு எவ்வளோ மணி யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், we find that equity share capital, free reserves together it is 30 lakhs. Equity share capital and free reserves it is 30 lakhs. Debt வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா it is 50 lakhs. Debt வந்து 50 lakhs. அப்போ எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும், எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அது ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் 5 lakhs. ஏன் சார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஹாஃப், இந்த டெட்டோட ஹாஃப் எவ்வளோ 25 lakhs. இந்த டெட்டோட ஹாஃப் வந்து 25 lakhs. ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ். கிளியரா? அப்போ ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குது 30 lakhs. இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் யூ கேன் யூஸ் ப்ரெசன்ட் ஈக்விட்டி. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இந்த 25 lakhs என்னன்னு சொல்ல வரோன்னா, இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, டிசையர்டு ஈக்விட்டி ஆர் டார்கெட் ஈக்விட்டி ஆஃப்டர் பைபேக். டெட் அப்படியே தான் இருக்க போகுது, பைபேக்கு அப்புறம் கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணல, டெட் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. இந்த ஹாஃப் ஆஃப் டெட்டுன்னு சொன்னால் டெட்டை கம்மி பண்ணுறீங்களா, டெட்டை ஒன்றும் பண்ணலை, எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். டெட்டில் பாதி இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? அப்போது டெட் ஈக்விட்டியில் இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது. அப்போ the difference is what you can use.
But this is the amount available for not only buyback but also for CRR. This is the amount should be equal to buyback and CRR. Buyback and CRR. அப்போ சரி, இப்போ மெயினான எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டினுக்கு வருவோம். மெயின் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? The question will give you the share capital, reserves and surplus information. They will also give you the debt information. அப்புறம் below this particular balance sheet, they will give you the company have decided to buy back shares at so and so price, say 40 rupees னு கொடுக்குறான். What is the maximum shares that they can buy back னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்பர்ஸ் டெஸ்ட்டு பார்த்து அதில் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதில் 25%, அது ஒரு டெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ரிசோர்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ், ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ். சப்போஸ் இமேஜின் ஆல் ஆர் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ்னால் அந்த அமௌண்ட் இன்டூ 25% டிவைடட் பை பைபேக் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இல்லை, எந்த ப்ரைஸுக்கு பைபேக் பண்ணணுன்னு இன்டென்ட் பண்ணாங்களோ அந்த ப்ரைஸ். இன்னும் 5 நிமிஷம் தான். ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டில் ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். த கம்பெனி வுட் ஹவ் டிசைடட் டு பே 20% எக்ஸ்ட்ரா மோர் தென் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், இன்டெண்டட் பைபேக் ப்ரைஸ். அப்போது அகெயின் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் இன்டூ டிவைடட் பை will give you second testோட maximum shares that can be bought back. First test says some other number of shares that can be bought back. Second test some other numbers. இருக்கீங்களா? தேர்ட் டெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், த தேர்ட் டெஸ்ட் பிரகாரம் இட் இஸ் ஃபஸ்ட் வி வில் டேக் டெட். கரெக்டாப்பா? டெட்டில் ஹாஃப் இஸ் கால்டு டிசையர்டு ஈக்விட்டி. கம்பேர் இட் வித் த ப்ரெசன்ட் ஈக்விட்டி. டிஃபரன்ஸ் தான் அமௌண்ட் தட் கேன் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் பைபேக். டிஃபரன்ஸ் தான் அமௌண்ட் கேன் பி யூட்டிலைஸ் ஃபார். சப்போஸ் அந்த ஒரு அமௌண்ட் இந்த சம்மரில் 5 lakhs வருதுன்னு வச்சுப்போம். Let X be the number of shares that can be bought back. X be the, அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும்? X into 40 rupees plus X into 10 rupees required for CRR. 40 rupees into the buyback price spend பண்ணுங்க, plus you want to create to the extent of face value தான். எப்படி 10 வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அஸ்யூம்டு ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees. Hope you are following this. But that way 40x plus 10x should be equal to this amount. So 50x equal to this, x equal to அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா அந்த xும் will tell the number of shares that can be bought back as per debt equity ratio test. மூணுமே gives you maximum number of shares that can be bought back. அந்த மூணு கண்டிஷனில் you should take whichever is lower and say that is the maximum this company can buy back. புரிஞ்சுதுங்களா? ஒரு சம போட்டு பார்த்துருங்க. ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் தான் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு டேக் த டோட்டல் டெட், தேர்ட் கண்டிஷன், டிவைடட் பை 2 இஸ் கால் டார்கெட் ஈக்விட்டி ஆர் டிசைர்டு ஈக்விட்டி. கம்பேர் வித் த ஈக்விட்டி பிஃபோர் பைபேக். டிஃபரன்ஸ் தான் அமௌண்ட் available for buyback, which is equal to, which is required for dash plus dash, buyback and CR. அதை வச்சு டக்குன்னு you can find a number of shares that can be bought back. புரிஞ்சுதா? ஸோ பைபேக் வந்தாலும் மிஸ் பண்ணாதீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ. அதே மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ரிலேட்டடாக ஐ டோல்ட் யூ கோயிங் கன்சர்ன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஒன்று சால்வ் பண்ணுங்கள். கோயிங் கன்சர்ன் ஒரு பிஸ்னஸில் இல்லைன்னா தென் எவ்ரி திங் வில் பி ரெக்கக்னைஸ்டு அட் ரியலைசபிள் வேல்யூ. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்குது 10 lakhs, 10 years யூஸ் பண்ணலாம். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 7.5 lakhs. கோயிங் கன்சர்ன் இருந்தால் இந்த அசெட் வில் பி ஷோன் அட் 9 lakhs. I mean after 1 year. Going concern I mean going concern assumption irundha, then you will be recognizing at 9 lakhs. வாங்கினது 10 lakhs, 10 வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. அன்னைக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 7.5 lakhs. இப்போது அடுத்த வருஷம் இருப்பானா இல்லையானா எனக்கு தெரில. There is a doubt over going concern. Then I have to show at realizable value. How much? 7.5 lakhs. இல்லை 10 வருஷமாக இருப்போம் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு அசம்ஷன் இருந்தால் தென் ஐ வில் பி ஷோயிங் அட் 9 lakhs. அப்போ கோயிங் கன்சர்ன் இருந்தால் வில் ஃபாலோ ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட். கோயிங் கன்சர்ன் இல்லைன்னா எவ்ரி திங் வில் பி ஷோன் அட் ரியலைசபிள் வேல்யூ. அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது, அதை செக் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்கள். ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ பாக்கி ஏரியாஸ் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்
Online friends, irundhuduna you can just post it to the WhatsApp. We'll try to explain either through the text itself or through the call. நீங்க doubts post பண்ணுங்க. ஆனால் கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் காமிங்க. மேபி நான் அந்த டக்குன்னு ரீட் பண்ணியிருப்பேன், இமீடியட்டாக 10 நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலையேன்னு உடனே வந்து இதாகாதீங்க. ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் கழிச்சு சார் அப்படின்னு கேட்டால் கூட பரவாயில்ல. ஒரு எவ்ரி 1 minute டவுட் போஸ்ட் பண்ணிட்டு சார் 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 அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நான் டிரைவிங்கில் இருப்பேன், மெசேஜ் மேபி பார்த்துருக்கலாம், அதுக்காக சும்மா இருக்கேன்னு அர்த்தம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் காமிங்க. ஒரு கன்வீனியன்ட் டைமில் மேபி கால் பண்ணி கூட ஆன்சர் பண்ணலாம். ரைட்டா? அடுத்த 5 நாளும் 1:30 1 o'clock to 5 o'clock எந்த காரணத்தை கொண்டு ஒரு செகண்ட் கூட தூங்காதீங்க. ஒரு செகண்ட் கூட தூக்கம் அப்படின்றதே வரக்கூடாது. சாப்பிட்ற பழக்கமே 12:30 வச்சுக்கோங்க. அப்போது 12:30 அப்படின்ற சாப்பிட்ற பழக்கமே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அப்போது எப்படியும் வந்து 12:30 கிளம்ப ஆரம்பிக்கணும், எக்ஸாம் ஹாலுக்கு கிளம்ப ஆரம்பிக்கணும் 2 o'clock. நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 days அப்படின்றது வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம அந்த மெயின் எக்ஸாமுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரியான ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக்கை கொண்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் 5 days வந்து தேவையில்லாமல் நீங்களே உங்களை டாக்ஸ் பண்ணி ராத்திரியில் முழிக்காதீங்க. கண்ணு ராத்திரியில் உட்காந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எனக்கு அப்போ தான் படிப்பு வருதுன்னு சொல்லாதீங்க. ஜம்முன்னு அழகாக ஒரு 7 hours தூங்குங்க. அதுக்கப்புறம் மேபி யூ கேன் ஹாவ் எ ஸ்லீப் சம்மர். உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டடாக படிக்கிற பழக்கம் இருந்தால் மட்டும் மேபி ஒரு 6 to 7 or 6 to 6:45 ஒரு ஷார்ட் நாப் எடுத்து பழகிக்கோங்க. எக்ஸாம் டேஸ் வந்தாலுமே எக்ஸாம் முடித்து வந்தால் நேராக ஒரு 1/2 மணி நேரம் தூங்கி எழுந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு ரீசெட் ஆகிடும் டு த நெக்ஸ்ட்டு. அதை பற்றியே தேவையில்லாமல் யோசித்து அதை அழுது புரண்டு அதெல்லாம் பண்ணாமல் எக்ஸாம்லேருந்து வந்தால் நேராக தூக்கத்துக்கு போகிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பு க்ரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் ஒரு 6 to 6:45 இல்லை 6:30 7 அப்படின்னு தூங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்து அன்றைக்கி 2 மணி நேரம் இல்லை பொதுவாக ஒரு 9:30 வரை படிக்கிற மாதிரி ஒரு பழக்கம். மறுபடியும் சாப்பிட்டு 10:30 போய் காலையில் ஒரு 5 o'clock 5:30 வாட் எவர் பி மார்னிங் எழுந்துக்கோங்க, படிங்க. அண்டர்ஸ்டுடா? இது நம்பர் 1. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 5 daysல ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ 5th எக்ஸாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிமம் 3லேருந்து 4 3 4 5th ஆஃப்டர்நூன் வரை இந்த 3 நாளில் கண்டிப்பாக நோ அதர் சப்ஜெக்ட் யூ ஷுட் டச். பாக்கி டேஸில் இட் இஸ் யோர் சாய்ஸு, நீங்கள் எதெல்லாம் கவர் பண்ணலையோ ஒரு மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. பட் டெஃபினட்டாக நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எல்லாமே அக்கௌண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக டச் பண்ணணும். ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. டெய்லி இன்றைக்கி நைட்லேருந்தே நீங்கள் அந்த ஃபாரின் பிரான்ச்செல்லாம் கடகன்னு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, காமாக இருங்க. எக்ஸாமில் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஆல்வேஸ் ஃபெச் யூ மார்க்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங், நாட் ஃபார் திங்கிங் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால். ஸோ நீங்கள் அந்த 3 hours இருக்குன்னா நிறைய எழுதணும், நிறைய ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும். எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ் ஹேஸ் காட் மார்க்ஸ். ஏன் நிறைய பேர் வந்து அதில் நிறைய மார்க்ஸ் செக்யூர் பண்ணாங்க? நாட் பிகாஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ், நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட், நேச்சர் ஆஃப் த கரெக்ஷன். எவ்ரி ஸ்டெப் ஹேஸ் காட் மார்க்ஸ். மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸில் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஃபைனல் ஆன்சர் கரெக்டாக ஃபுல் மார்க், இல்லைனா 0 அப்படின்ற மாதிரி. அதனால் ஹையாக வரலாம், லோவாக வரலாம். இங்கே ஒரு ஈவன் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா எவனை கேட்டாலுமே 40s 50s 60s 70s அப்படின்னு அழகாக ஒரு மார்க்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. ஒரு பேசிக் மார்க்ஸ் அவனுக்கு எப்போவுமே ஹையஸ்ட்டாக அதில் இருக்கும். பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ ஸ்டெப் மார்க்ஸ். அப்போது ஸ்லீப்பிங் டைம் இதெல்லாம் ரொம்ப டூ மச்சாக இது பண்ணலை. எக்ஸாம் டைமில் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன தெரியுமா? என்னோடய மந்த்ராஸ் இப்படி தான். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறேன். ரீடிங் டைமில் நல்லா பர்ஃபெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஷுட் ஐ கோ வித் MCQs ஆர் ஷுட் ஐ கோ வித் த 70 marks அப்படின்னு. எதுவுமே ப்ரீ பயஸ்டாக போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. மேபி முன்னாடியே சின்னதாக பிளான் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் அதையும் லாஸ்ட் மினிட்ல மாற்றுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பயஸ்டாக வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 1 தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்லாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அங்கே போய் அந்த 15 minutes ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு தோணுது பெட்டர் டிஸ்கிரிப்டிவில் ஆரம்பிக்க தான் பெட்டர்னு தோணும். அந்த டைமில் பக்ஷி என்ன சொல்லுதோ அதை கேளுங்க. ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணாது எதுவுமே பார்க்காதீங்க. அந்த டைமில் உங்கள் இன்ஸ்டிங்க்ட் என்ன ஒர்க் ஆகுதோ அதை பாருங்கள். இன்ஸ்டிங்க்ட், எவ்ரி பர்சன் வில் ஹாவ் அன் இன்ஸ்டிங்க்ட். அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தட் யூ ரைட் எப்படியாவது கரெக்ஷன் வாங்கிடணும்.
டிக்கு இதெல்லாம் டிக்கில் தான் ஆரம்பிக்கணும். ஐ ஆல்வேஸ் டெல் லைக் இன்றைக்குமே அந்த ஹியூமன் கரெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால, ஹியூமன் எலிமெண்ட் கரெக்ஷன் இருக்கிறதுனால, we still find that a person who put into 10 பேப்பருக்கு இன்ட்டு போட்டவன் 11வது பேப்பர் எடுக்கும்போதும் இவன் தப்பாக தான் பண்ணியிருப்பான்ற ஒப்பீனியனோட தான் பண்ணுவான். ஏஐ அப்படி கிடையாது, அந்த ஃபீலிங்ஸே இருக்காது. ஏஐ கரெக்ஷனால தான் இனிமேல் ஆக போகுது, ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மாறுது. ஹோப் யூ ஃபாலோயிங் திஸ். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், அது மேபி கொஸ்டின் நம்பர் 3 டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதும்போது கொஸ்டின் நம்பர் 3B தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக இருந்தால் ரைட் தட் கொஸ்டின் நம்பர் 3B. கொஸ்டின் நம்பர் 3Aன்னு ஸ்பேஸ் விட்டு எடுத்தோடனே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு 3B எல்லாம் போட்டாதீங்க, நேராக ரைட் கொஸ்டின் நம்பர். அதுவும் கொஸ்டின் நம்பர்லாம் வந்து லைக் ஒரு பேப்பர், ஒரு ஷீட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா சைடில் போய் அதோட ஷீட்டை 3 எல்லாம் எழுதுறாருங்க, நேராக சென்டர் ஆஃப் த பேஜ் கொஸ்டின் நம்பர் 3A இப்படி எழுதி ஆரம்பிங்க. எங்கேயோ சைடில் 3A அப்படிலாம் எழுதாதீங்க, நல்லா அவனுக்கு தெரியட்டும். தேவையில்லாமல் அவன் சொல்லுவான் கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு, அவனுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் எழுதுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஹேஸ் டு பி த வெரி குட் கொஸ்டின் தட் ஹேஸ் டு பி லைக் செக்யூரிங் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் டு யூ. ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் டிக்க ஆரம்பிக்கும். என்னோட சைக்காலஜி சொல்கிற கரெக்ஷனில் ஒரு குழந்தையோடது ஃபஸ்ட்டு நிறைய மார்க்ஸ் கொடுத்து ஆரம்பித்தா அது வேறு வைப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன தப்பாக இருந்தாலுமே அதிகமான மார்க் கொடுக்க தான் தோணும். அதுவே இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு ஆன்சரை பார்த்து மார்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணினோன்னா, இப்படியெல்லாம் ரூல் கிடையாது, ஆனால் சைக்கலாஜிக்கல் மைண்டு இப்படி தான். அடுத்த கொஸ்டின் நல்லாவே இருந்தாலும் அந்த மார்க்கு கொடுக்குற மனசு வரமாட்டேங்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் ஷுட் பி த பெஸ்ட் ஒன். அதுக்கப்புறம் ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், எவ்வளோ சப்போஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் போகிறீங்க, நல்லா தான் வரணும், ஈஸியாக வரணும், படித்தது வரணும். ஆனால் வரல அப்படின்னாலும் 70 மார்க்ஸ் அப்படின்றது 5 into 14 அவுட் ஆஃப் 6 into 14. சப்போஸ் இந்த 6 கொஸ்டின்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் 1 சார் ரொம்ப டஃப்பாக வந்துருச்சு சார், படிக்காது வந்துச்சு. 2 கொஸ்டின் ரொம்ப டஃப்பாக வந்துச்சு சார். 3 எப்பயோ ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ரொம்ப தெரியாது. 4th ஓரளவுக்கு தெரியும் சார். 5th செம்மையாக தெரியும். 6th செம்மையாக தெரியும். 4 கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட தெரியாதுன்ற மைண்ட் செட் அப்படியே ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக ஒரே டெஸ்பரேட்டெல்லாம் போகாதீங்க. இதே பேப்பரில் 60+ பாசிபிள். கொஸ்டின் நம்பர் 5 அழகாக இருந்ததா, உனக்கு பிடிச்சதா இருந்ததா. ஆனால் ஹியூமன் மைண்ட் சொல்கிறேன், ஒரு 2 MCக்கு தெரியலனாலும் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்னு சொல்லி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு உள்ள போகிற பசங்க தான் அது. அந்த வெயிட்டிங் பீரியட், பேஷன்ஸ் சொல்ல, பெர்செவரன்ஸ், உனக்கு புரியிற வரை வெயிட் பண்ணுன்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. டக்குன்னு ஜட்ஜ் பண்ண எனக்கு புரியல, அந்த மாதிரி டஃப் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லாமல் இது அழகாக சூப்பராக எழுது. அடுத்து 6th எழுது. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஓரளவுக்கு தெரியுது, ஒரு மைண்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். என்ன தெரியுமா, நம்மளோட அந்த இது இருக்குல்ல, இது ரொம்ப இந்த ஸ்பைன் இது கனெக்ட் பண்ணுதே, பிரெயினுக்கு கனெக்ட் பண்ணுதே, இது வந்து நிஜமாகவே நர்வஸாக தான் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் அந்த நர்வஸாக இருக்கிற டைமில் பிரெயின் ரொம்ப ஷார்ப்பாலாம் ஒர்க் பண்ணாது. ஆனால் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் ஓ இது தெரியும்டா அப்படின்ற மாதிரி வரும். பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணுங்க, ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க. ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க, எக்ஸாம் ஹாலில் டென்ஷன் ஆகிறதுனால நமக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் கிடையாது, அவ்வளோதான். அப்போது ஈவன் ரிசல்ட்டு அப்புறம் இப்போதைக்கு நான் இந்த 3 hours எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறேன். சிலவங்க 2 hours போகிறாங்க, சிலவங்க எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் வராங்க. எதுவுமே நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு இது வரணும், உங்களுக்கு விஸ்டம் வரணும், ஒரு காம்னஸ் வரணும். நத்திங் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் மீ. நான் என்ன எழுதுறேன்னா செம்மையாக எழுத போகிறேன், செம்மையாக ஃபைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த 4 எழுதி 3 எழுதி 2க்குள்ள வந்து ஏதோ அட்டெம்ப்ட் பண்ணி மார்க்கெல்லாம் வரும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி ரைட்டிங் தட் யூ மேட் வுட் ஹவ் அக்யூமுலேட்டட் மார்க்ஸ், லாட் ஆஃப் மார்க்ஸ். MCQஸில் வந்து ஒரு 30ல் 18 தான் வந்தால் 20 டசன்ட் மேட்டர், ஸ்டில் 55 60s கொண்டு போகலாம். மேபி நம்ம அந்த இதில் 80s வாங்கணும்னு எதிர்பார்த்தோம், பரவாயில்லன்னு சொல்கிறோம். ரஃபாக வந்தாலுமே ஃபைட் பண்ணுங்க. இது அப்ளிகபிள் டு எவ்ரி பேப்பர். எக்ஸாமில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் என்ன இம்பேக்ட் கொண்டு வந்தீங்களோ அதே இம்பேக்ட் 6 பேப்பர்ஸ்னு இருக்கணும். அதனால தான் நான்லாம் வந்து நேராக எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்து ஒரு நேப் தான். ரீசெட் ஆகி அடுத்த பேப்பருக்கு போயிடுவேன். ரீசெட் போய் அடுத்த பேப்பருக்கு போய் அது ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் நல்லா எழுதலை, இல்லை திடீர்னு இன்பிட்வீனில் ஒரு எக்ஸாமில் வந்து ரொம்ப கேவலமாக எழுதுனா அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாமும் அதே மாதிரி கேவலமாக எழுதணுன்ற மைண்ட் செட்டே வரக்கூடாது.
இன்ஸ்டியூட் சப்போஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்குமே செம்ம டஃபாக வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இன்ஸ்டியூட் ரெகுலேஷன், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்லேயே இருக்குது. ரிலாக்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா மார்க் கொடுக்குற ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. கொஸ்டின்ஸ் ராங் அப்படின்னா அதுக்கான மார்க்ஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஹூ நோஸ் +15 ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்னமோ 27 மார்க்கு தான் எதிர்பார்த்த பேப்பரில் திடீர்னு பார்த்தா 42. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் ஈஸியாக வந்துமே நீ சரியாக பண்ணல. பிகாஸ் இதில் நீ செம கேவலமாக பண்ணியிருக்க. அதனாலேயே நீ அடுத்த பேப்பர் வந்து சும்மா ஏனோ தானோன்னு போகிற. அதனால் இன்பிட்வீனில் என்ன நடந்தாலும் அந்த இம்பேக்ட் வந்து த்ரூ அவுட் அந்த 6 எக்ஸாம்ஸும் வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ படிச்சிருக்கோம், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்புங்க உங்களை. ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் ஐ எம் அட்லீஸ்ட் அந்த பாசிட்டிவ் வைபை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஐ டிசர்வ் டு பாஸ் அப்படின்ட்டு நான் எப்படியும் பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரீம் பண்ணுங்கள். ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். நிச்சயம் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். ரைட் பண்ண அந்த 3 hours அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் செம்மையாக ஃபைட் பண்ணி 100 marks எழுதிடணும். ஸோ ஐ யூஸ் டு ரெவ்யூ அட் தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஹவர். அதுவும் 2 hours கம்ப்ளீட்டுன்னு பெல்லோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மிஸ்டர் பீன் எழுதுறது செம்ம ஃபாஸ்ட்டு தான். பிகாஸ் மந்த்ரா 100 marks attempt. I always believe that extraordinary 75 marks attempt விட average 100 marks attempt is much better. சில பசங்க சொல்லுவாங்க 67 தான் அட்டன் பண்ணேன் ஆனால் 65 வந்துடும். எக்ஸ்ட்ராடனரி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். தப்பு. 100 மார்க் எழுதாமல் வெளியே வரக்கூடாது. 1 மார்க் விட்டு வந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் இல்லை, அது இல்லை. அட்வான்ஸ் அக்கௌண்டிங் 3 மணி நேரம் எழுதினா தான் முடியும், கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். பேப்பர் லென்த்தியாக தான் வரும். கண்டிப்பாக பேப்பர் லென்த்தியாக தான் வரும். லென்த்தி என்ன அர்த்தம்? மீனிங் 3 hours எழுத வேண்டி வரும். பிகா மாதிரி 2 hours முடிச்சு ஜாலியாக ஜிகனா பவருக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது. அது 3 hours எழுதாமல் அரை மணி நேரம் யோசிச்சு இப்போ எழுதலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா முடியாது. ஒரு சம் வரலையா, ஈகோவை விட்டுட்டு அந்த சமுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்த சமுக்கு போ. தப்பு இல்லை. டோன்ட் கீப் ஆன் பிரேக்கிங் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். இல்லை நான் கிளாஸில் போட்ட சம் தான் ஆனால் இங்கே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காத. ரிலாக்ஸ் பண்ணு. கோ டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். போ. 100 marks எழுது. 1 மார்க் விட்டு வரக்கூடாது. சப்போஸ் அந்த டாபிக் பற்றி கேள்வியே படலனாலும் ஏதாவது 2-3 லைன் வச்சு எழுதிடுவாங்க. ஒரு அரை மார்க் அவங்க போட்டால் கூட நம்ம லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்கும். ஸோ பீப்புள் வில் டெல் லைக் ஸ்கிரிபிள் பண்ணாதீங்க, இல்லை ஓனாக எழுதி இரிட்டேட் பண்ணாதீங்க. டசன்ட் மேட்டர். எக்ஸாமினரை இரிட்டேட் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து நம்ம ஃபேஸே பார்க்க போதில்லை. நம்ம மாமனாவோ மச்சனாவோ கூட இருக்க போகிறது கிடையாது. டசன்ட் மேட்டர். அவனை இரிட்டேட் பண்ண ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனால் கடைசியாக இரிட்டேட் பண்ணுங்கள், ஸ்டார்டிங்லேயே இரிட்டேட் பண்ணாதீங்க. லாஸ்ட்டு எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர். நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் சேர்த்து சொல்கிறேன். அப்போ இந்த காம்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு 5 days ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 2 to 5 நம்மளோட எனர்ஜி லெவல் பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. எல்டர்ஸோட ரெஸ்பெக்ட் இதெல்லாம் விஷஸ்லாம் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸோட காலில் விழுந்து இல்லை தாத்தா பாட்டி காலெல்லாம் விழுந்து நல்லா பிளெஸ்ஸிங் வாங்கி இல்லை ஃபோன் பண்ணியாவது பிளெஸ்ஸிங் வாங்கி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்போட போங்க. செம்மையாக நடக்கும். இதுவரை பண்ணாத விஷயங்கள் ஏதாவது பண்ணிட்டு போங்க. இப்போ நான்லாம் எக்ஸாமில் வந்து அந்த எவ்ரி 2.5 months 3 months ரிஃபைன் ஆனதே ஒரு பக்கா ஒரு லோக்கல் இதுலேருந்து ரிஃபைன் ஆனதே எக்ஸாம்ஸ் தான். சிஏ எக்ஸாம்ஸ் தான் பர்டிகுலர்லி செம்ம டீல் வைப்பேன். இந்த 3 months வந்து பொய் பேச மாட்டேன், இந்த 3 months வந்து கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டேன், இந்த 3 months வந்து அந்த நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். 3 months அதெல்லாம் வந்து முடியாது. அந்த நான்வெஜ் இன்க்ளூட்ஸ் சாக்லேட்ஸ், கேக்ஸ், பிஸ்கெட், மில்க், அதை பிடிச்சி எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். அப்போது நமக்குள்ளே இது வந்து பீப்புள் வில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன சார் அப்படின்ட்டு. அது என்ன ஆகுதுன்னா நான் நம்புகிறேன் இந்த சாக்ரிஃபைஸ்னால் எனக்கு ஏதோ நல்லது நடக்க போகுது. அது நம்பி அதை அப்படியே நான் எக்ஸாமில் எழுதும் போது நான் சாக்ரிஃபைஸ்டா இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் செம்ம ஒரு பாசிட்டிவே எனக்குள்ளே வருது. இப்போ பீப்புள் வில் டெல் கடவுளுக்கு போய் முடி கொடுப்போம் அப்படின்னா அதுலலாம் என்னடா இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஃபெய்த். அது உள்ளுக்குள்ளே உனக்கு நம்பிக்கை வருது என்ன அப்படின்னா ஏதோ உனக்கு தரப்போகுது. ஸோ அதே மாதிரி டூ சம்திங் வாட் யூ ஹாவன்ட் டன் பிஃபோர் விச் இஸ் ஆடிங் சம் வேல்யூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பேட் வேர்ட்ஸ்லேருந்து நான் ஐ கேம் அவுட் செம்ம லைஃப்பை வந்து பயங்கர ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஐ யூஸ் த எக்ஸாமினேஷன். ஏன்னா ஒரு டீல் போட்டிருக்கோம், அந்த ரிசல்ட்ஸ் வருது, அது ஃபஸ்ட்டு பயங்கர ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான்.
செம்ம சாக்ரிஃபைஸ், ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட் பிஸ்கெட்ஸ் எதுவுமே 3 மாதம் சாப்பிட மாட்டேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம். 3 மாதம் மொபைல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், 3 மாதம் இப்போ கிடையாது, 5 நாள் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் இது தொடவே மாட்டேன், ஸ்னாப் சாட் இதெல்லாம் தொடவே மாட்டேன், எவனுமே என்னை காண்டாக்ட் பண்ண அப்படின்னு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியும். அந்த கேமு பக்கம் கூட போக மாட்டேன், ஐபிஎல் ஸ்கோரே கேட்க மாட்டேன், காதில் கூட கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஏதோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணு. இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ அவுட். புரிஞ்சுதுங்களா? அப்போது நல்லா பண்ணுங்கள். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. தேவையில்லாத வரி வேண்டாம். பிகாஸ் வி கான் சேஞ்ச் த பாஸ். முன்னாடியே படித்தா அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்மளோட பெஸ்ட்டு கொடுப்போம், நல்ல பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் வில் ஸ்டில் மூவ் ஃபார்வர்ட். நத்திங் லைக் எண்ட் அண்ட் ஆல். மேபி செட்பேக்ஸ் வந்தால் அதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அந்த மனதைரியம் வந்தால் ஈஸியாக சம தைரியமாக எக்ஸாம் எழுத முடியும். ரைட்டா? ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். நல்லா பண்ணுங்கள். ஓகே, பை. Online friends, all the best. Bye. Bye, Satish. The Tata, yeah. That's the final. Thank you.